Good morning, all of you. Today we will going to discuss in detail Williams Fractals strategy. So this strategy I already uploaded 3 videos. The most of the viewers were asking me to give some more details. So today I am trying to explain in detail English also as well as Tamil also, because most of the people have asked me to give the details in Tamil also. So today I will make the maximum possible. I will try to explain in detail, because this strategy I am using since last some few months. So this strategy is working very well, and mostly I am suggesting this strategy for selling only, either PE selling or CE selling, both selling we can use it. And those who want to do buying, they can test with a small quantity, because the buying, whenever it is the high momentum is there, that time only this will work, because this theta decay will play in role. So for selling, if it is a small momentum also we can take up. So that is why I am suggesting, because this is a, for say in selling we can make the consistent return. For buying, we'll have to wait and take the momentum. Whenever the momentum is there, that time only we will make good money. Whereas a small movement is there, that time we may lose also. We may the frequent stop loss may hit. So that is why I am suggesting in selling. Now we'll go to the strategy part. So this is the indicators. What are the indicators we will going to use? That I will earlier also I given a Williams Fractal. We will going to add it. This indicator and all, how we will going to add it, that also I will in detail I will explain in the chart. So the Williams Fractal we will going to use it. The top fractal is a resistance that will form in the green color triangle. Bottom fractal will form as a support, that is red color triangle. And Williams Alligator also we'll have to use. Second indicator is Williams Alligator. In the Alligator there are 3 lines will be there. The first line we will call it as a lips, the second line we will call it as a teeth, and third line we will call it as a jaw. So you know that alligator is means alligator is தமிழ்ல சொல்லுவாங்க வந்து முதலைன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த அலிகேட்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து அலிகேட்டர் எப்போதுமே மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து அலிகேட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து தண்ணியில வந்து தூங்கிட்டு தான் இருக்கும். ஸோ அந்த வென்னவர் அந்த அலிகேட்டருக்கு வந்து எப்போ வந்து அந்த இது கிடைக்குதோ, ஃபுட்டு வென்னவர் அலிகேட்டர் இஸ் கெட்டிங் த ஃபுட், தட் டைம் இமிடியட்லி இல் ஓப்பன் த ஜா. So that is a time is favoring as, means whenever the jaw is opening, that time so will be very much useful for us. So that time only we can do the entry, because lips line is green line, that in the indicator you can see in the green line. Teeth line we can see in the red line, and jaw line we can see in the light blue line. So then again we will going to use moving average 5 EMA and moving average 15 EMA and parabolic Psar. Parabolic Psar means there is a parabolic curve formation will be there, and the Psar means support and resistance. Whenever the top side is forming, that is a resistance. Whenever bottom side is forming, that is a support. That's called parabolic Psar. And one more indicator we are going to use is ZIG-ZAG indicator. That will give the indication of your direction. Whenever it is going the direction, whether it is going in the up move or down move, the direction we can identify. So these are all the 6 indicators we are going to use it. திரும்ப நான் இது சொல்றேன் உங்களுக்கு.
வில்லியம்ஸ் ஃப்ராக்டல் இண்டிகேட்டர் ஒன்று யூஸ் பண்ண போகிறோம். அதில் வந்து 2x2 தான் வந்து இண்டிகேட்டருடைய அந்த இது பாயிண்ட்டு அதான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இண்டிகேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃப்ராக்டலில் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து மேலே வந்து க்ரீன் கலரில் ஃபார்ம் ஆகும் ட்ரையாங்கிள், பாட்டமில் வந்து ரெட் கலரில் ஃபார்ம் ஆகும். அது வந்து நம்ம சப்போர்ட்னு சொல்லுவோம். சப்போர்ட் வந்து கீழே பாட்டத்தில் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா சப்போர்ட்டு, டாப்பில் ஃபார்ம் ஆனதுன்னா ரெசிஸ்டன்ஸு. இது வந்துட்டு க்ரீன் கலர்லேயும் ரெட் கலர்லேயும் டிஃபால்ட்டில் இருக்கும். நீங்கள் தேவைன்னா இதை வந்து நீங்கள் மாற்றிக்கலாம். நீங்கள் வந்து கலர் கூட நீங்கள் மாற்றிக்கலாம். இந்த இண்டிகேட்டர் செக்ஷனில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து கலர் கூட மாற்றிக்கலாம். பட் டிஃபால்ட் செக்ஷனை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கிறோம். நம்ம மேலே உள்ளதை க்ரீன் கலராகவும் கீழே உள்ளதை வந்து ரெட் கலராகவும் அப்படி வச்சுக்கணும். ரெண்டாவது இண்டிகேட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது வில்லியம்ஸ் அலிகேட்டர். இந்த வில்லியம்ஸ் அலிகேட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 லைன் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் லைன் வந்து நம்ம சொல்கிறது வந்து லிப்ஸு, அது வந்து க்ரீன் லைனில் இருக்கும். ரெண்டாவது லைன் வந்து டீத்து, அது வந்து ரெட் லைனில் இருக்கும். மூணாவது லைன் வந்து ஜா, அது வந்து ப்ளூ லைனில் இருக்கும். இது 3 தான் வந்துட்டு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த க்ரீன் லைன் இப்போ எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த இது வந்து அப்படியே நம்ம வந்து டிஃபால்ட்டாக என்ன அதில் செட்டிங்கில் இருக்கோ அதே சேம் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். பீரியட் வந்து 8 பீரியடு அண்ட் ஆப்செட் வந்து 3 பீரியடு. அதே மாதிரி வந்து பீரியட் வந்து 13 பீரியடு அண்ட் ஆப்செட் வந்து 5 பீரியடு இதில் டீத்தில். அண்ட் ஜால வந்து பீரியட் வந்து 21 பீரியடு அண்ட் ஆப்செட் வந்து 8 பீரியடு. இதுவும் வந்து நம்ம டிஃபால்ட்டாக என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே தான் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். நம்ம ஒன்றும் சேஞ்ச் தான் பண்ண போகிறது இல்லை. ஸோ இதுதான் வந்து இங்கே வில்லியம்ஸ் அலிகேட்டரில் வந்து லிப்பு ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணதுன்னா அது கொஞ்சம் வந்துட்டு நம்ம அலிகேட்டர் அதாவது வந்து முதல்ல வந்து கொஞ்சம் பசி இல்லை இருக்குன்னு அர்த்தம். அந்த டீத்தை ஓப்பன் பண்ணது அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் வந்துட்டு அது வந்துட்டு ஏதோ ஃபுட்டை பார்த்துருச்சு அப்படிங்கிறது மாதிரி அர்த்தம். ஜாவை ஓப்பன் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா வந்து அது அதனுடைய ஃபுட்டு வந்து ரொம்ப பக்கத்தில் வந்துருச்சு. ஸோ அப்போ வந்துட்டு இது வந்துட்டு அலிகேட்டர் வந்துட்டு ஆக்டிவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம். இப்போ இந்த 3 வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு அதுதான் வந்து ஃபேவர் ஆகும். அந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் நமக்கு ஃபேவர் ஆகும். இல்லை 3 க்ளோஸ் ஆகிருந்தது அப்படின்னா வந்து அந்த சுச்சுவேஷன் நமக்கு ஃபேவர் ஆகாது. அந்த இடத்துல வந்து சைடுவேஸ் மூவ்மெண்ட் தான் இருக்கும். இது வந்து நான் இப்போ சொல்லும்போது உங்களுக்கு வந்து மேபி புரியாது. நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இதில் உங்களுடைய நம்ம சார்ட்டில் வந்து கொஞ்சம் கிளியராக நான் வந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். எப்படி இது வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அடுத்த இண்டிகேட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது மூவிங் ஆவரேஜ் 5 EMA. அது வந்து ஆரஞ்சு கலரில் நான் போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் என்னோட எந்த கலரில் வேணாலும் மாற்றிக்கலாம். அதே மாதிரி மூவிங் ஆவரேஜ் 15 வந்து நான் வந்து பர்பிள் கலரில் போட்டிருக்கேன். அது வந்து உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்களும் வந்து வேறு இதில் மாற்றிக்கலாம். இந்த மூவிங் ஆவரேஜ் எதனால் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து இது வந்து அடிஷனல் ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் தான். இந்த மூவிங் ஆவரேஜ் எப்போதுமே வந்து மூவிங் ஆவரேஜ் வந்து 5 EMA என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து மூவிங் ஆவரேஜ் வந்து போயிட்டுமே, அதாவது கேண்டில் வந்து அப் மூல போயிட்டே இருக்கும். அப் மூல போயிட்டே இருக்கும்போது அந்த மூவிங் ஆவரேஜை டச் பண்ணாமல் ஒரு கேண்டில் ஃபார்ம் ஆகும். மூவிங் ஆவரேஜ் நார்மலி 5 EMA வந்து ஆல் த கேண்டில் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த கேண்டில் வந்து டச் பண்ணி தான் போயிட்டு இருக்கும். பர்டிகுலராக வந்து ஒரு இடத்துல என்ன ஆகும் வந்து ஒரு கேண்டில் வந்து டச் ஆகாமல் இருக்கும். அந்த மூவிங் ஆவரேஜ் வந்து டச் ஆகாமல் இருக்கும். 5 EMA டச் ஆகாமல் இருக்கும். டச் ஆகாமல் இருக்க மூவிங் ஆவரேஜ் அந்த லைன் இருக்கு இல்லையா, அந்த கேண்டில் இருக்கு இல்லையா, அந்த கேண்டிலை வந்து கிராஸ் பண்ணி கீழே ஒரு ரெட் கேண்டில் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா வந்து அங்கே நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கலாம். இங்கே தான் வந்து டைரக்ஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆக போகுது அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அப்போ வந்து என்னென்னா அந்த டவுன் மூவில் வர்ற அந்த மூவிங் ஆவரேஜ் லைன் இருக்கு இல்லையா, அந்த கேண்டில் இருக்கு இல்லையா, அந்த கேண்டிலில் வந்து கூட நம்ம வந்துட்டு ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துட்டு மற்ற இண்டிகேட்டர்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுதான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ட்ரேட் எடுக்கலாம். அதே மாதிரி மூவிங் ஆவரேஜ் 15 என்ன வந்து ஒரு பெரிய டவுன் மூவ் இருக்கும். டவுன் மூவ் இருந்துட்டு ஒரு சின்ன ரிவர்சல் வரும். ரிவர்சல் வரும்போது என்ன ஆகும்னா வந்துட்டு அந்த மூவிங் ஆவரேஜ் 15 EMA டச் பண்ணாமல் வந்து ஒரு கிரீன் கேண்டில் ஃபார்ம் ஆகும். அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கிரீன் கேண்டில் மேலே வந்து ஒரு என்கல்ஸ் பண்ணிட்டு இன்னொரு கிரீன் கேண்டில் ஃபார்ம் ஆகும்போது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இது வந்துட்டு நம்ம வந்து ரிவர்ஸ் ஆக போகுது. அதே மாதிரி வந்து நம்மளுடைய அதர் இண்டிகேட்டர்ஸ்லாம் வந்து அதுக்கு கூட சப்போர்ட் ஆகுதா அப்படிங்கிறது பார்க்கணும். ஏன்னா இது மூவிங் ஆவரேஜ் 5 15 வச்சு ஒன்லி அதை மட்டும் வச்சு நம்ம வந்து ட்ரேட் எடுக்கக்கூடாது. மற்ற இண்டிகேட்டரும் சப்போர்ட் பண்ணுதான்னு பார்த்துட்டு இதை வந்து ஒரு அடிஷனல் சப்போர்ட்டாக நம்ம வச்சுக்கலாம். இதுதான் அதுக்காக தான் வந்து மூவிங் ஆவரேஜ் 5 15 நான் வந்து இதில் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். மூணாவது அடுத்த இண்டிகேட்டர் வந்து பேரபோலிக் சார். இந்த பேரபோலிக் சார் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இண்டிகேட்டர். இதுதான் வந்து உங்களுடைய டைரக்ஷனை வந்து முடிவு பண்ணும். பேரபோலிக் சார் வந்து எந்த சைடு அதாவது அது வந்து என்ன ஆகும்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு பேரபோலிக் கருவாட்டம் ஃபார்ம் ஆகும். பேரபோலிக் அது வந்து நான் வந்து ஒரு ++ஆக மார்க் போட்டு வச்சிருக்கேன். நீங்கள் அந்த மார்க்கை கூட நீங்கள் வேறு மாதிரி உங்களுக்கு தேவைன்னா ஒரு டாட்டாவோ இல்லை வேறு ஏதாவோ நீங்கள் என்ன தேவையோ அது மாதிரி உங்களுக்கு என்ன இஷ்டமோ அதுபடி பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் இதில் வந்து இண்டிகேட்டர் செக்ஷனில் போயிட்டு நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் அதை. ஆனால் நான் வந்து ++ஆக நல்லா டார்க்காக போட்டு வச்சுருக்கேன்.
அந்த ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸாக எப்போ வந்து பேரபோலிக் ஃபார்மேஷன் ஆகுதோ அதை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு டைரக்ஷன் வந்து இப்படி தான் ஆக போகுது, அதை வச்சு ஒரு டைரக்ஷன் மூவ்மெண்ட்டை நம்ம வந்து முடிவு பண்ணிக்கலாம். அது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இண்டிகேட்டர். அது வந்து ஒன்லி இப்போ டைரக்ஷனுக்கு மட்டும் கிடையாது, அதை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டாப் லாஸுக்கு கூட ஒரு பாயிண்டாக கூட எடுத்துக்கலாம். என்னைக்கு எப்போ வந்து அந்த பாயிண்ட் டச் ஆகுதோ அப்போ நம்ம வெளியே வர்றது ரொம்ப நல்லது. அதே மாதிரி இன்னொரு இண்டிகேட்டர் வந்து அடிஷனல் சப்போர்ட் தான். இது வந்து ஜிக்ஸாக் இண்டிகேட்டர். ஜிக்ஸாக் இண்டிகேட்டர் நம்ம வந்து ஒரு 5 and 10ல தான் வைக்க போகிறோம். அதையும் நான் லைட் ப்ளூ ட்ரெண்ட் லைனில், அதாவது இது ஒரு ட்ரெண்ட் லைன் தான், இது ஒரு லைட் ப்ளூவில் போட்டு வச்சிருக்கேன். அந்த ஜிக்ஸாக் இண்டிகேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதுவும் வந்து உங்களுக்கு வந்து டைரக்ஷனை வந்து உங்களுக்கு வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது தான். எந்த சைடு வந்து டைரக்ஷன் இருக்குங்கிறது நம்ம வந்து கிளியராக பார்த்துக்கலாம். அந்த டைரக்ஷனுக்கு அகெயின்ஸ்டாக நம்ம எப்போதுமே ட்ரேட் போகக்கூடாது. இதுதான் வந்து தீஸ் ஆர் ஆல் தி இண்டிகேட்டர் தான். இந்த இண்டிகேட்டர் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ இதை நீங்கள் வந்து 1 செகண்ட் நான் வந்து உங்களுக்கு இதில் வந்து சார்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு. அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் நீங்கள் போயிடலாம் நீங்கள். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் நவ் வி கேன் என்ட்ரி ஸ்டெப்ஸ். இதை வந்து என்ட்ரி ஸ்டெப்ஸ் எப்படி பண்ண போகிறோம்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இதில் போயிட்டு இண்டிகேட்டர்லாம் முதல்ல போட்டுருவோம். அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும், இல்லைன்னா புரியாது உங்களுக்கு. ஸோ பிஃபோர் கோயிங் ஃபார் த என்ட்ரி ஸ்டெப்ஸ், வாட் ஐ எம் சீயிங் இஸ் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இன் டீடைல் இன் த இண்டிகேட்டர், ஹவு வில் கோயிங் டு ஆட் த இண்டிகேட்டர்ஸ், how it is going to work in the chart, that we will discuss. Okay. So here இப்போ நான் வந்து ஆல்ரெடி இந்த இண்டிகேட்டர் நான் போட்டு வச்சிருக்கேன். நான் எல்லா இண்டிகேட்டரையும் நான் முதல்ல வந்து எடுத்துறேன். ஸோ அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து புரியும், உங்களுக்கு வந்துட்டு எப்படி நான் ஆட் பண்ணுறேங்கிறது உங்களுக்கு புரியும். உங்களுக்கு எல்லாத்தையுமே நான் எடுத்துறேன். I will remove all the indicators. Then again I will add one by one for your clarity. Okay. So now I removed all the indicators. Now first I will going to add the Williams Fractal. Now how எப்படி பண்ண போறோம்? Williams Fractal we will going to add. We will go for the indicator session. You just type Williams Fractal or Fractal, you can type. So Williams Fractal already it has added. So Williams Fractal, it is now you can see in this thing, there are some small triangle top and bottom it has formed. So now I am just typing going for the Williams Fractal style. I am going to put in the below bar red only I am keeping as it is default only I am keeping. And green and red only I am keeping, same only I am keeping. Input I am keeping only 2 period only. 2 period means how? 2 period means how? So you can see here 2 period means whenever it is forming the fractal means high. Whenever it is, you can see this means this line upward side. So here you can see 21 yesterday 9:15. Yesterday means Friday 9:15 candle, you can see 9:15 candle top it has formed one fractal and both side there is a candle are down and this side also candle are down. That means 2 means whenever that fractal is forming and both side 2 candles should be in down. இதை வந்து ஒரு simply I am saying you can in our fingers there are 5 fingers are there. In the 5 fingers, in the middle finger is always in all most of the human, the middle finger will be little high and both side 2 fingers will be little low. So now we will whenever that middle finger top that area only fractal formation will form, because that is the maximum point price has reached. That is why their resistance has formed. The same way, it's a reverse way. Whenever if you put the finger in bottom side, whenever that middle finger bottom is forming, that is a support. That is why that area fractal is forming. Now you can understand this. I will explain in Tamil also. உங்களுடைய பாருங்க, உங்களுடைய கை இருக்கு இல்லையா, உங்களுடைய கை விரல்ல வந்து 5 விரல் இருக்கு. 5 விரல்ல வந்து நடுவிரல் இருக்கு பாருங்க.
நடுவரல் வந்து எப்போதுமே வந்து உயரமா இருக்கும். இப்போ நடுவரல் உயரமா இருக்குன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ பிரைஸ் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கு. பிரைஸ் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கு. கேண்டில் வந்து நீங்க வந்து ஒரு கட்டவரல் இருக்கு, கட்டவரல் ஒரு கேண்டில், அதுக்கு அடுத்து வந்து ஒரு ஆள்காட்டி வரல் இருக்கு பாருங்க, அது ஒரு கேண்டில், அதுக்கப்புறம் நடுவரல் ஒரு கேண்டில், அதுக்கப்புறம் வந்து மோதிர வரல் இருக்கு பாருங்க, அது ஒரு கேண்டில், அதுக்கப்புறம் சுண்டு வரல் இருக்கு பாருங்க, அது ஒரு கேண்டில். 5 கேண்டில் நீங்க ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. 5 கேண்டில் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் போது நீங்க சொல்லுங்க எந்த கேண்டில் வந்து பெருசா இருக்குது? நடுவரலுடைய கேண்டில் தான் பெருசா இருக்கு. பிகாஸ் நடுவரல் தான் பெருசா இருக்கு உங்களுக்கு. ஸோ நடுவரல் கேண்டில், அதாவது இந்த 5 கேண்டில்ல வந்து 2 சைடு 2 சின்ன கேண்டிலும் ஒரு சைடு ஒரு பெரிய கேண்டிலும் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அந்த நடுவரல் உள்ள கேண்டில்ல தான் வந்து ஃப்ராக்டல் ஹை ஃபார்ம் ஆகுது. அந்த ஃப்ராக்டல் ஹை ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா அந்த பிரைஸ் தான் வந்து மேக்ஸிமம் பிரைஸ் அந்த பர்டிகுலர் பீரியட்ல, அந்த 5 கேண்டில்ல வந்து அதுதான் வந்து மேக்ஸிமம் பிரைஸ். அந்த பிரைஸுக்கு மேல போகுது அப்படின்னா வந்து ரெசிஸ்டன்ஸை கிராஸ் பண்ணுது அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த பிரைஸுக்கு மேல போகல அப்படின்னா வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் அங்க வந்து அதுதான் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ், அதை விட கீழே தான் பிரைஸ் போகுதுங்கிறது அர்த்தம். அதே மாதிரி கையை திருப்பி வைங்க. கையை திருப்பி வச்சுட்டு கீழே பாருங்க. அதே மாதிரி வந்து நடுவரல் வந்துட்டு பாட்டத்தில் வந்து எந்த இடத்துல வந்துட்டு பாட்டத்தில் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும், எங்க அந்த 5 கேண்டில்ல வந்துட்டு பாட்டத்தில் வந்து எக்தம் எவ்வளவு கீழே உள்ள கேண்டில்ல வந்து அந்த 5 கேண்டில்ல வந்து எது ரொம்ப லோயரா ஃபார்ம் ஆயிருக்கோ அதுதான் ஃப்ராக்டல் லோ. அங்க ஃப்ராக்டல் லோ ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கேண்டில் தான் வந்து சப்போர்ட்டா ஃபார்ம் ஆகுது. அந்த கேண்டில் சப்போர்ட்ங்கிற போது என்ன ஆகும்னா அதை விட கீழே பிரைஸ் போனது அப்படின்னா வந்துட்டு ஸோ அந்த சப்போர்ட்டை வந்து பிரேக் ஆயிடுச்சு, பிரைஸ் வந்து சஸ்டெயின் ஆகலை, மேலே சஸ்டெயின் ஆகலை, கீழே என்ன ஃபர்தராக போகுது அப்படிங்கிறது அர்த்தம். ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் வந்து அந்த ஒரு 5 விரலை வச்சு நீங்கள் கிளியராக புரிஞ்சுப்பீங்கன்னு எனக்கு தோணுது. இதுதான் நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வர்றது இந்த ஃப்ராக்டல் ஸ்ட்ராட்டஜியில். இந்த ஃப்ராக்டல் இண்டிகேட்டர் நீங்கள் வந்துட்டு பார்த்துருப்பீங்க. இது 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 ஒரு இண்டிகேட்டர், இது ஃபர்ஸ்ட் இண்டிகேட்டர். ரெண்டாவது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், செகண்டு, we will going to add one more indicator, alligator. We will going to add alligator. So now we have added the alligator. So if you see the alligator, there are 3 lines, 3 லைன் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு பாருங்க. ஒன்று வந்து கிரீன் லைனு, இன்னொன்று வந்து ரெட் லைனு, மூணாவது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ப்ளூ லைனு. ஸோ இந்த லைனை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு கீழே இதில் வந்து இன்புட் பார்த்தீங்கன்னா லைன் வந்து ஜா வந்து 21ன்னு சொல்கிறோம், 21 பீரியடில் இருக்குது. டீத் வந்து 13 பீரியடில் இருக்குது. லிப் வந்து 8 பீரியடில் இருக்குது. அதே மாதிரி ஆஃப்செட் வந்து ஜா வந்து 8 பீரியட்லையும், டீத் வந்து 5 பீரியட்லையும், லிப் வந்து 3 பீரியட்லையும் இருக்குது. இது வந்து டிஃபால்ட்டு. இதை அப்படி தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இதை வந்து நம்ம வந்து எதுவும் சேஞ்ச் பண்ண போகிறது இல்லை, இதை அப்படி தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். அதே மாதிரி கலர் வந்து ப்ளூ, க்ரீனு, ரெட்டு அண்ட் ப்ளூ, இது கலரையும் வந்து அதே அப்படியே தான் சேம் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம், வேறு ஒன்றும் சேஞ்ச் பண்ண போகிறது இல்லை. ஸோ again I will explain in English also. So color of the indicators means in the this one alligator, color of the indicators green, red and blue as it is. We are going to keep it same way. Input we are not going to change it. Jaw we are going to do 21 and teeth we are going to put it in 13 and lip we are going to put it in 8. Then offset also we are going to put it 8, 5, 3. You can just see the indicator section and you can keep it as it is and you can put it to open. Okay, so here you see, so whenever this alligator, you see here this 9:15 yesterday means Friday 9:15, all 3 lines are almost in the same line. That means here 9:15, that means alligator is now in sleeping mode, means there is no direction, there is no proper direction in the 9:15 candle. And 9:20 candle, if you see, it's slightly green candle is going up, and 9:25 candle, if you see, slightly green candle has moved up. That means here direction is slowly it is indicating. And further if you see this all the jaws has been opened. That means alligator is in hungry mode. So now this direction is almost it is giving. So based on this one, we can see the direction, whether it is going to be up or if it is going to be down. That we can identify with this alligator indicator. Okay, next we are going to use
the Psar. One more indicator, we are going to use the Psar, parabolic SAR. Parabolic SAR, already I added the indicator, just I will make it a little thicker. So parabolic SAR, that setting also we are going to use it same only, input 0.02, 0.02 only we are going to use the setting, and thickness we are going to use it in little darker, means that will be very easy for us to identify, and the color we are going to use it in the blue color only, that we are not going to change it. Now you can see here, now you get the Friday, the first candle. So Psar means parabolic SAR. Parabolic SAR means parabolic support and resistance. So bottom it is forming, candle bottom it is forming. That means the bottom area is support. And whether it is, when it is forming in the top, where is the direction is changing, that is means 1040 candle, if you see the direction has been changed. That means its direction has been changed, that Psar has been formed in the top. That means the top formation is the resistance. So you see in the resistance that in the 23,666 is the resistance in the Nifty. Bottom, if you see bottom up to 1035 candle, that is showing as a support. So means the direction is only going up only, it's not going to be a down. Same way Alligator is also showing that it is going up only, direction is up move only, there is no down move. Only direction is changing in the 1040 candle. Till then there is no change, direction is up only. Then further there is a down move. It is the direction it is directly, we can see with the Psar also. It's a one more confirmation. Next we are going to add 5 EMA and 15 EMA. Now we are going to add you can EMA, you can add it exponential moving average. Exponential moving average 5 EMA, we'll add 5 EMA. Default it will come 9. Input we can change as a 5. Okay. So source is okay. Then the smoothing also we are going to put it in the 5. Okay. Style we are going to use it as a 5 EMA. We will put it in the color in the 5 EMA. We put in the color in the 5 EMA. We put it in the orange color. We put it in the orange color. So accordingly we will, because that identification will be very easy. So we'll put it in orange color and we'll put it little darker. So okay, so that we already added. You can see in the 5 EMA. So 5 EMA is also showing us a up move. In the first candle you can Friday you can see in the morning that is a up move only. It is showing us a up move. 5 EMA நீங்க Friday morning பாத்தீங்கன்னா அதுவும் உங்களுக்கு வந்து up move தான் காமிக்கும், because candle வந்து இந்த 5 EMA க்கு மேல தான் இருக்குது. நான் வந்து சொன்னேன் பாத்தீங்களா, ஒரு இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு பாயிண்ட் சொன்னேன். நீங்க பாருங்க இங்க, அதாவது 935 கேண்டில் 935 கேண்டில் பாத்தீங்கன்னா அந்த 5 EMA க்கு மேல ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஆனா அந்த 5 EMA டச்சே ஆகல. அந்த 5 EMA டச்சே ஆகல. 935 கேண்டில் பாருங்க டச்சே ஆகல. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கேண்டில் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சிக்னல். இந்த சிக்னல் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ரிவர்சல் மூவ்க்குள்ள சிக்னல். இது வந்து அடிஷனல் கன்ஃபர்மேஷன். பிகாஸ் இந்த Psarலாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து Psar அண்ட் அலிகேட்டர் ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு வந்து அப் மூவ் தான் காமிக்குது. ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த 5 EMA பார்த்தீங்க அப்படின்னா சடனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு டவுன் மூவை ஷோ பண்ணுது. இது வந்து ஒரு இண்டிகேஷன். பிகாஸ் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து என்ட்ரி எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி தான் எடுக்கணும். பிகாஸ் நமக்கு வந்து இங்கே வந்து இண்டிகேட்டரு உனக்கு கீழே உள்ள அலிகேட்டரும் வந்து உங்களுக்கு வந்து Psarம் வந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு வேற ஒரு டைரக்ஷனில் அப் மூவ் டைரக்ஷனை காமிக்குது. இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது இந்த வந்து 940 கேண்டில் வந்து உங்களுக்கு 5 EMA கிராஸ் ஆகி வந்துச்சு. வந்த பிறகு நம்ம வந்து டவுன் மூவ் காமிக்குது. அப்படிங்கும்போது நம்ம ஒரு வெயிட் பண்ணி அந்த ஒரு டைரக்ஷனுக்கு எல்லா இண்டிகேட்டரும் சப்போர்ட் பண்ணும்போது நம்ம ட்ரேட் எடுக்கலாம். அதை நீங்கள் வந்து பாருங்க, நீங்கள் இப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா வந்துட்டு நீங்கள் வெயிட் தான் பண்ணணும். இதை வந்து நீங்கள் வந்துட்டு உடனே ஒரு ட்ரேடை நீங்கள் பார்த்தோன்னே ஏதாவது ஒரு இண்டிகேட்டரை வச்சு ட்ரேடை எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு வச்சுங்களேன், அது வந்து உங்களுடைய ரிஸ்க் தான். நீங்கள் வந்துட்டு எப்படி வெளியே வருவீங்க அப்படிங்கிறது உங்களுடைய ரிஸ்க் தான். நீங்கள் இதை பார்த்துட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள், உங்களுக்கு அடுத்து ஒரு ஃப்ராக்டல் இங்கே ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து 10 மணிக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஃப்ராக்டல் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு.
அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு 10:30க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராக்டல் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. தட் மீன்ஸ் அங்கெல்லாம் ரெசிஸ்டன்ஸ். இது அப்படி இந்த டைரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுடைய இந்த மூவ்மெண்ட் டைரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரெண்ட் லைன் போட்டுன்னு வச்சுங்களேன். இந்த டாப்ல இன்னைக்குள்ள ட்ரெண்ட் லைன் போட்டுவீங்க. இப்படியே ட்ரெண்ட் லைன் போட்டோம்னா அது பாருங்க ஒரு டவுன்ல தான் காமிக்குது. ட்ரெண்ட் லைன் ஒரு டவுன்ல காமிக்குது. ஆனால் வந்து பிசார் வந்து அப்ல காமிக்குது, அலிகேட்டர் வந்து அப்ல காமிக்குது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும், கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும். வெயிட் பண்ணிட்டு இங்கே பாருங்க கேண்டில் வந்து 9:35 கேண்டில். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலிகேட்டரை விட கீழே வந்துருச்சு. ஆனால் பிசார் வந்து இன்னமும் வந்து கீழே தான் இருக்குது. நீங்கள் இப்போ வந்து ஒரு அலர்ட் ஆகிடலாம். இப்போ அலர்ட் ஆகிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், இந்த இடத்துல வந்துட்டு பிசார் கீழே வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டாப் லாஸ் செல் ஆர்டர் இங்கே வந்து போட்டு வைக்கலாம். ஸோ பேசுகிறான் இதுக்காக பிசார் வந்து ரொம்ப கிட்டக்க வந்துருச்சு இங்கே. ஸோ ஃபர்தராக பிசார் வந்து டச் ஆகி கீழே வர சான்சஸ் ரொம்ப அதிகம். பிகாஸ் டைரக்ஷன் ஆஃப் த மூவ் வந்துட்டு கரெக்டாக இருக்குது. அலிகேட்டர் வந்து கிராஸ் ஆகிருக்கு. ஒன்லி திங் நெக்ஸ்ட் கேண்டில் பாருங்க, அடுத்து 10:40 கேண்டில் பாருங்க, கிளியராக உங்களுக்கு வந்துட்டு என்ட்ரி கிடைச்சிருச்சு. இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ட்ரி கிடைச்சிருச்சு. நீங்கள் வந்து இந்த கேண்டில் அதாவது 10:35 கேண்டிலுடைய பாட்டத்தை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு என்ட்ரி பொசிஷனை வச்சுட்டு அங்கே பிசார் வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி உங்களுக்கு கிளியர் டைரக்ஷன் நீங்கள் மேலே கொடுத்துருச்சு. பிசார் மேலே டைரக்ஷன் கொடுத்த பிறகு நீங்கள் வந்துட்டு தைரியமாக நீங்கள் வந்து ஒரு செல் என்ட்ரியில் நீங்கள் இறங்கலாம். இல்லை நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு பை என்ட்ரி போகணும் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் பை என்ட்ரி கூட நீங்கள் வந்துட்டு பிஇ பை என்ட்ரி கூட நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஒரு தைரியமாக இறங்கலாம். பிகாஸ் எல்லா இண்டிகேட்டரும் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது. அப்படிங்கும்போது வந்து ஈஸியாக நீங்கள் இறங்கலாம். இதில் வந்துட்டு இதுக்கு நீங்கள் வந்து இங்கே இதுக்கப்புறம் இன்னொரு இண்டிகேட்டர் நம்ம போட்டுருவாங்க. இன்னொரு இண்டிகேட்டர் வந்து 15 EMA. அது வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு இன்னொரு ஒரு கன்ஃபர்மேஷனையும் அது கொடுக்கும். நம்ம இன்னொரு இண்டிகேட்டர் இங்கே போட்டுருவாங்க. அடுத்து இன்னொரு இஎம்ஐ நான் ஆட் பண்ணிட்டேன். அதில் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் வந்து டிஃபால்ட் வந்து 9 தான் இருக்கும். அதை நம்ம வந்து 15 மாற்றிடுவோம். 15 மாற்றிடுவோம். அதே மாதிரி வந்து ஸ்மூத்திங் ஆல்சோ வில் புட் இட் இன் 15. ஓகே. தென் ஸ்டைல் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கலரை வந்து நம்ம வந்து ஒரு அங்கே வந்து நம்ம என்ன உங்களுக்கு வந்து நான் போட்டிருந்த கலர் வந்து ஒரு பிங்க் கலரில் லைட் பிங்க் கலரில் போட்டிருந்தேன். பார்த்தீங்கன்னா லைட் பிங்க் கலரில் போட்டிருந்தேன். அதே லைட் பிங்க் கலர் இங்கேயும் போட்டு வச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும். அதாவது ஒரு எதுவுமே வந்துட்டு செக் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். அதையும் வந்து டார்க் கலரில் போட்டுருவோம். நான் வந்து இது வந்து பேக்ரவுண்ட் வந்து நான் வந்து பிளாக்ல வச்சுருக்கேன். அதனால இந்த கலர்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து பிளாக்ல வந்து கரெக்டாக வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்லா கிளியராக தெரியுது. ஆனால் வந்து those who are using in white color background, accordingly they can change their indicator color also. Now you can see here 15 EMA. பாருங்க 15 EMA இங்கே பாருங்க எங்கே உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கு. கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து 15 EMA சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கு வந்துட்டு 10:35 கேண்டில் வந்து கிளியராக சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கு. 15 EMA கிராஸ் பண்ணி 5 EMA வந்துருச்சு. இதை விட வந்து ஒரு பெஸ்ட் இண்டிகேஷன் வேறு எதுவுமே கிடையாது. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து வெயிட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நீங்கள் கரெக்டாக வந்து எல்லா இண்டிகேட்டரும் கிளியராக சப்போர்ட் பண்ணுது. இங்கே நீங்கள் கிளியராக என்ட்ரி எடுப்பீங்க. எடுத்துட்டு நீங்கள் அடுத்து ஸ்டாப் லாஸ் எங்கே வைக்கணும், அந்த கேண்டிலுக்கு மேலே தான் நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த கேண்டில் வந்து ஃபார்ம் ஆகி கீழே வந்துருச்சா, நீங்கள் வந்து என்ட்ரி எடுத்ததை விட கீழே வந்துருச்சா, அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய ஸ்டாப் லாஸ் வந்து என்ன இருக்கும், கேண்டிலுடைய இமீடியட் நெக்ஸ்ட் கேண்டில் இமீடியட் ப்ரீவியஸ் கேண்டிலுடைய ஹை வந்து உங்களுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் வச்சிட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்துட்டு நீங்கள் வந்து என்ன என்ட்ரி எடுத்தீங்களோ என்ட்ரி எடுத்த அளவுக்கு தான் ஸ்டாப் லாஸ் இருக்கும். நீங்கள் வந்து லாஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது. நோ ப்ராஃபிட் நோ லாஸ் தான் இருப்பீங்க. அடுத்து இந்த கேண்டில் கீழே வந்துருச்சு, ரொம்ப கீழே வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்த உடனே கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராக்டலும் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஃப்ராக்டல் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னு நம்ம கொஞ்சம் அலர்ட் ஆகணும். ஏன் அலர்ட் ஆகணும்? பிகாஸ் இந்த ஃப்ராக்டல்லேருந்து ரிவர்ஸ் ஆகிற சான்ஸ் இருக்குது. சப்போர்ட் இந்த ஏரியா தான் சப்போர்ட். அந்த ஃப்ராக்டல்லேருந்து ரிவர்ஸ் ஆகிற சான்ஸ் இருக்குது. பாருங்கள் இங்கே வந்துட்டு எவ்வளோ பையர்ஸ் வந்துட்டு இங்கே வந்து சப்போர்ட்டை வந்து எடுத்துருக்காங்க, ட்ரேட் எடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இதுக்கப்புறம் இந்த சப்போர்ட்டை ஃப்ராக்டில் வச்சு சப்போர்ட்லேயே சின்ன ட்ரேட் எடுத்துருக்காங்க. நம்ம என்ன பண்ணணும், உடனே அந்த வந்துட்டு இந்த கேண்டினுடைய டாப்பில் வந்து ஃப்ராக்டில் எங்கே ஃபார்ம் ஆச்சோ அந்த கேண்டினுடைய டாப்பில் இமீடியட்டாக வந்து நம்ம வந்து ஸ்டாப் லாஸ் ட்ரைலிங் ஸ்டாப் லாஸை சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வந்து ஸோ whenever it is giving the further discount, because further if it is going down, accordingly we can change the stop loss also, trailing stop loss also, or else whenever it is hitting the trailing stop loss we can exit also, because we should not wait for that. Why I am saying here you can indicator change means 5 EMA already, you see 5 EMA already crossed in the top, 15 EMA also crossed in the top, whereas Psar is supporting, still it is supporting, Alligator is also still it is supporting, even though
as a safer side, we should not keep the trade, because any time it may go and hit our cross the Psar also. It's a chance. So these are all the indicators. Everything is supporting, and accordingly we are taking the trade here, and we are closing trade here. In this point also we are closing the trade. So in the same way, we will see in the option chart. This is actually spot chart I am showing. We will see the same thing in the option chart also. We will see in the things. And the one more indicator I am going to add, that is direction. The additional confirmation, zigzag indicator I am going to add it. Zigzag indicator, that also same. We are going to keep as a same default only, that 510 only we are going to keep it. We are not going to change it. And line also, just we will put a line little darker, so that we will get this thing. Normally zigzag indicator will show in the future chart as well as option chart only, because now I am using in spot chart, because spot chart there is no trading will not be there. That is why that will not show in the zigzag indicator. In the option chart will show. Now in the same chart, now we have already added all the indicators. Whenever you see in the this thing, all indicators we have added. This whatever in the this thing, all the indicators we have added. Accordingly, now we are going to add option P and C chart also. We are going to add it. Now we will entry set we will see. Before that we will add the this also, P and C. Now in this chart, you just select the chart in 3 parts. So you can indicate the indicator section. You can go this setting session. You can see in the chart style layout. Based on the layout, you can put it in the 3 chart. Now the indicator added. Now you can first portion Nifty spot as it is. We will keep it. Second portion we will put as a min spot 15 minutes. First 15 minute candle you see. First 15 minute candle. The first 5 minute candle, the closing is around 23,615. So that means spot is 23,600. So we will select spot chart 23,600. See here. Same way here 23,600 PE also will same 23,600 PE we will put it in other side. So now you can see in the, now you can what I said now, this zigzag indicator. Now it is showing here. Zigzag indicator you can show here. You can see the zigzag indicator. So this is the 21. So this is the zigzag indicator, and here also P chart also will put the zigzag indicator. It is there. It is showing. So now, how we are going to take the trade? How we are going to take a trade? First, you mark a previous day high and low of the fractal. So if you see here, the immediate high and low is here. This is the immediate high and immediate low. This is the bottom fractal and the bottom fractal and top fractal. This is the immediate high and low. Same way, you put it in the spot option chart also, high and low. Here is the high, here is the low. Bottom, அதாவது என்ன மார்க் பண்றோம் நம்ம வந்து இமிடியேட், அதாவது இது வந்து நம்ம வந்து 9:15 கேண்டில் 9:15 கேண்டிலுக்கு முன்னாடி நேத்திக்கு முதல் நாள் எங்க வந்து ஹை ஃப்ராக்டல் ஆச்சு. நம்ம வந்து யூஸ் பண்றது எல்லாமே 5 மினிட் சார்ட். நீங்க சார்ட்னுடைய டைம் ஃப்ரேம் வந்து இன்ட்ராடேக்கு வந்து 5 மினிட் சார்ட் தான் யூஸ் பண்ணணும். 5 மினிட் சார்ட்டை விட கம்மியாக யூஸ் பண்ணாதீங்க, அதை விட ஜாஸ்தியாகவும் யூஸ் பண்ணாதீங்க. அப்போ தான் வந்து சிக்னல்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்கும். சில பேர் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்ப்பாங்க. பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து 5 மினிட் சார்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். 5 மினிட் சார்ட்டே வந்து நல்லா உங்களுக்கு வந்து சிக்னல் கிளியராக கொடுக்குது. நீங்கள் அதேமாதிரி வந்து இங்கேயும் பாருங்கள், இதுலேயும் வந்து நம்ம பிஇலையும் பார்த்தீங்கன்னா இம்மிடியேட் ஃப்ராக்டல் ஹை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் இருக்குது. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ராக்டல் இம்மிடியேட் ஃப்ராக்டல் ஹை அண்ட் இம்மிடியேட் ஃப்ராக்டல் லோ வந்து இங்கே தான் இருக்குது. ஓகே, ஸோ நவ் யூ கேன் see here
இந்த உங்களுக்கு வந்து இப்போ 9:15 கேண்டில் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டில் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் கேண்டில் ஃபார்ம் ஆன பிறகு உங்களுக்கு எந்தவித ஒரு ஐடியாவும் கிடைக்காது. ஏதாவது எந்த பக்கம் போகுது என்ன ஏதுன்னு. அதாவது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கேண்டில் ஹையில் வந்து எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து மேலே தான் காமிக்குது. ஆனால் கேண்டில் ஓப்பன் ஆகி டவுனில் வந்துருச்சு. ஆனால் இங்கே வந்து சப்போர்ட் எல்லா இண்டிகேட்டரும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணது வந்து அப்பில் போகிற மாதிரி உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது. ஸோ நீங்கள் இங்கே வந்து இந்த சார்ட்டை பாருங்கள், ஆப்ஷன் சார்ட்டை பாருங்கள். ஆப்ஷன் சார்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இங்கே வந்து டைரக்ஷன் வந்து இதனுடைய ஜிக்ஜாக் டைரக்ஷன் வந்து அப்பில் தான் இருக்குது. அப்படிங்கும்போது நீங்கள் அப்பில் இருக்கும்போது நம்ம வந்து செல் பொசிஷன் போகிறோம் அப்படின்னா வந்து அப்பில் இருக்கும்போது நம்ம வந்து சிஇ சார்ட் போக மாட்டோம். அப்போ நீங்கள் பிஇ சார்ட்டை பாருங்கள். பிஇ சார்ட்டை பாருங்கள். யூ ஜஸ்ட் சி த பிஇ சார்ட்டு. கொண்டு வந்துட்டேன். பிஇ சார்ட் பாருங்கள். இப்போ வந்து பிஇ சார்ட் வந்து காமிக்குது டவுனில் காமிக்குது. ஆனால் வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு நீங்கள் வந்து இந்த ஃப்ராக்டல் பாருங்கள் எங்கே இருக்குது பாருங்கள், மேலே போயிட்டு கீழே டைரக்ஷன் வந்து கீழே அடிச்சு மேலே போயிருக்கு. ஆனால் உங்களுடைய ப்ரீவியஸ் ஃப்ராக்டில் எது வந்து உங்களுக்கு வந்து கட்டாயிருக்கு, நீங்கள் வந்து இங்கே பிஇ சார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் ஃப்ராக்டில் இதுதான் ப்ரீவியஸ் ஃப்ராக்டில், அங்கே வந்து இது கட்டாயிருக்கு. அப்படிங்கும்போது தான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு இண்டிகேஷனு. அப்புறம் நீங்கள் பாருங்கள் மேலே இஎம்ஏ பாருங்கள், 5 EMA மேலே தான் இருக்குது, 15 EMA மேலே தான் இருக்குது. அதே மாதிரி அலிகேட்டர் பாருங்கள் எல்லாமே மேலே தான் இருக்குது. அதே மாதிரி வந்து மேலே வந்து உங்களுடைய பிசாரை பாருங்கள் அதுவும் சப்போர்ட் பண்ணுது. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு கிளியர் ஒரு இண்டிகேஷனு. இது வந்து எல்லா இண்டிகேட்டரும் உங்களுக்கு வந்து பியில் சப்போர்ட் பண்ணுது. அதே மாதிரி பியில் சப்போர்ட் பண்ணும்போது இந்த என்ன கேண்டில் அது 9:20 கேண்டில். 9:20 கேண்டில் வந்து இங்கே வந்து ஸ்பாட்டில் பாருங்கள். ஸ்பாட்டில் ஆனால் வந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக காமிக்குது. ஸ்பாட்டில் வந்து என்ன காமிக்குது, கேண்டில் வந்து டவுனில் செகண்ட் கேண்டில் டவுனில் இருக்குது. ஆனால் இந்த இண்டிகேட்டர் எல்லாமே வந்து அப்பில் இருக்குது. ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷனில் நீங்கள் வந்து ட்ரேட் எடுக்கும்போது குவான்டிட்டி வந்து கம்மியாக எடுக்கணும். ஏன்னா வந்து ஸ்பாட்டு வந்து சப்போர்ட் பண்ணலை, ஆனால் வந்து இது வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது, ஆப்ஷன் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது. ஆப்ஷன் சப்போர்ட் பண்ணும்போது ஒரு சின்ன ட்ரேட் எடுக்கலாம். இங்கே வந்துட்டு ஸ்பாட்டும் ஆப்ஷனும் ஒரே இடத்துல சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படின்னா வந்து குவான்டிட்டி ஜாஸ்தியாக எடுக்கலாம். இல்லை இது வந்து ஏன்னா வந்து இது வந்து இன்னைக்கு இப்போ ஸ்பாட் வந்து சப்போர்ட் பண்ணல, ஆனால் ஆப்ஷன் தான் சப்போர்ட் பண்ணுது. அப்படிங்கும்போது நம்ம வந்து ஒரு ஸ்மால் ட்ரேட் எடுக்கலாம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இங்கே ட்ரேட் எடுக்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா வந்து இந்த ஃப்ராக்டல் இமீடியட் ஃப்ராக்டல் லோ வந்து இங்கே வந்து 140 தான் இந்த ஃப்ராக்டல் லோ. இந்த 140க்கு கீழே நீங்கள் வந்து ஒரு 138 139 அந்த ரேஞ்சில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு செல் ட்ரேடிங் எடுத்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பாருங்கள் அந்த 139ங்கிற செல் ட்ரேடு 120க்கு போயிடுச்சு. 20 பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக 20 பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து இங்கே கேப்சர் ஆகிருக்கு. ஸோ இமீடியட்டாக கேப்சர் ஆகிருக்கு. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து இங்கே வந்து ஸ்பாட்லேயும் வந்து உங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் தான் பண்ணுது. உங்களுக்கு ஸ்பாட்டில் பாருங்கள் ஆப்போசிட்டில் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது. இது வந்து ஸ்பாட் பாட்டத்தில் இருக்குது. நம்ம வந்து பிஇ ட்ரேட் எடுக்கிறோம், இது ஸ்பாட்டும் சப்போர்ட் உங்களுக்கு பண்ணுது உங்களுக்கு. ஸோ அப்போ இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து ஸ்பாட்டுக்கு பிஇ ட்ரேட் இருக்கும்போது கரெக்டாக சப்போர்ட் பண்ணுறதுனால நம்ம இந்த இடத்துல வந்துட்டு இங்கே வந்து கரெக்டாக இங்கே வச்சுட்டோம். அதுக்கப்புறம் என்ட்ரி எடுத்தது வந்து நம்ம வந்து 138 எடுத்திருக்கோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் கேண்டில் வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து நான் சொன்ன பாருங்கள் ஃப்ராக்டல் இங்கே வந்து ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஃப்ராக்டல் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாவே நீங்கள் இந்த கேண்டில்லையே வந்து ட்ரையல் பண்ணி ஆகணும். இந்த ட்ரையல் பண்ணிங்கன்னா வந்து நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு 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 இந்த இடத்துல வந்து ஒரு 10 பாயிண்ட் வந்து கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சான்சஸ் வந்து இருக்கலாம். ஏன்னா வந்து இது வந்துட்டு இங்கே வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜிக்ஜாக் டைரக்ஷனும் இங்கே வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. இந்த இடத்துல வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ அப்படிங்கும்போது வந்து இது வந்து ட்ரையல் பண்ணி தான் நீங்கள் வந்து ஒரு 10 பாயிண்ட்டோ ஒரு 15 பாயிண்ட்டோ ட்ரையல் பண்ணி தான் இந்த இடத்துல வந்து எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா வந்து இங்கே வந்து ஃப்ராக்டல் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சிங்க. அதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து போய் ஆகணுங்க. நவ் ஃப்ராக்டல் ஃபார்ம் ஆகி மேலே போயிடுச்சு, இந்த டைரக்ஷனும் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. அப்படிங்கும்போது இந்த டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகும்போது நீங்கள் வந்து இங்கே ஸ்பாட்டை பாருங்கள். எத்தனை கேண்டில், எந்த கேண்டில் இது வந்து 940 கேண்டில். 940 கேண்டில் ஸ்பாட்டை பாருங்கள். இது கீழே வருது அப்படிங்கும்போது வந்து இது வந்து 940 கேண்டில் ஸ்பாட் வந்து கீழே வருது. அப்படிங்கும்போது வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து சிஇ சைடு தான் செக் பண்ணணும். சிஇ சைடு வந்து 940 கேண்டில் செக் பண்ணுங்க. 940 கேண்டில் செக் பண்ணுறோம். சிஇ சைடு செக் பண்ணும்போது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. ஆனால் நம்மளுடைய இமீடியட் ஃப்ராக்டல் லோ வந்து 125, ஆனால் அது கிராஸ் ஆகலை, கட் ஆகலை. ஃப்ராக்டல் வந்துட்டு அதாவது இது பிசாரும் கட் ஆகலை. அப்படிங்கும்போது நம்ம சிஇ ட்ரேட் நம்ம எடுக்கக்கூடாது. இந்த இடத்துல வந்து சிஇ ட்ரேட் நம்ம எடுக்கக்கூடாது. ஏன்னா வந்து இமீடியட் ஃப்ராக்டல் லோ வந்து இது கட் ஆகலை. ஸோ நம்ம திரும்ப வந்துட்டு இது பிஇ சைடு பாருங்கள். பிஇ சைடும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது வந்து அங்கேயும் நமக்கு வந்து மேலே வந்து இது வந்து பிசார் தான் வந்து இப்போ நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணல.
அதனால மேலேயும் நம்ம எடுக்க மாட்டோம், மேலேயும் வந்து எடுக்கக்கூடாது. கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் எங்கே பண்ணுது அப்படின்னா வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட 935 கேண்டில் தான் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது. 935 கேண்டில் பாருங்க, 935 கேண்டில் கிளியராக உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது. 935 கேண்டில், திஸ் 935 கேண்டில் பீசார் மேலே இருக்குது, அலிகேட்டர் எல்லாம் வந்து மேலே இருக்குது, 5EMA மேலே இருக்குது. அண்ட் மோரோவர் இன்னும் ஒன் மோர் சிக்னல் வந்து 5EMAக்கு வந்து டச் பண்ணாமல் ஒரு கேண்டில் மேலே இருக்கு பாருங்க. இந்த இடத்துல வந்து பாருங்க, இந்த இடத்துல வந்து அதாவது என்ன கேண்டில் அது 10:30 கேண்டில் பாருங்க வந்து சி ஸ்பாட் சார்ட். யூ ஜஸ்ட் செக் த 10:30 கேண்டில், சி ஸ்பாட் சார்ட், சி ஆப்ஷன் சார்ட். யூ ஜஸ்ட் சி த 10:30 கேண்டில். 10:30 கேண்டில் ஒரு சின்ன டோஜி வந்துட்டு மேலே ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, டச் பண்ணாமல் இஎம்ஏ. அதுக்கு கீழே வந்து ஒரு கேப் விட்டு ஒரு சின்ன கேண்டில், ரெட் கேண்டில் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. இது வந்து ஒரு கிளியர் சிக்னல். இது வந்து டவுன் ட்ரெண்ட் தான் போகுது, மற்ற இண்டிகேட்டர்லாம் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது. அப்படிங்கும்போது நீங்கள் கிளியராக இந்த கேண்டிலுக்கு கீழே நீங்கள் எடுக்கலாம். இல்லை கொஞ்சம் ரிஸ்கி எடுக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறவங்க இந்த ஃப்ராக்டல் லோ 125 கீழே எடுக்கலாம். இந்த 125 கீழே நீங்கள் ட்ரேட் எடுத்துருந்தீங்கன்னா கூட அந்த ட்ரேடு பாருங்கள், கீழே வந்து 125லேருந்து வந்து 104க்கு 20 பாயிண்ட் கிளியராக 20 பாயிண்ட் கொடுத்துருச்சு உங்களுக்கு. 20 பாயிண்ட் நீங்கள் கிளியராக கொடுத்துருக்கு நீங்கள். ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இமீடியட்டாக ட்ரையல் பண்ணணும். நீங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட் 125 எடுத்துட்டு 120க்கு ட்ரையல் பண்ணுறீங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த கேண்டில் கீழே வந்துச்சு. இந்த அடுத்த கேண்டில் பாருங்கள், 1050 கேண்டில் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. 1050 கேண்டில் வந்து க்ரீன் கேண்டில் ஃபார்ம் ஆகுது. அப்போ ரிவர்சலுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்குது. அப்படிங்கும்போது நீங்கள் வந்து இதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரையல் நீங்கள் கிட்டக்க கொண்டு வந்துடுறீங்க, ட்ரையல் இன்னும் கொஞ்சம் கிட்ட கொண்டு வந்துடுறீங்க. ஸோ ஒரு 10 to 15 பாயிண்ட் நீங்கள் இந்த கேப்சர் பண்ணுறது நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் நீங்கள். ஸோ இந்த இங்கே வந்த பிறகு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராக்டல் வந்து இங்கே ஒரு ஃப்ராக்டல் வந்து ஆல்ரெடி ஒன் மோர் ஃப்ராக்டல் இங்கே ஃபார்ம் ஆகிருக்கு 110ல் ஃபார்ம் ஆன பிறகு நீங்கள் திரும்ப கீழே வந்தீங்கன்னா அந்த 110 தான் வந்து நீங்கள் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் ஸ்டாப் லாஸாக வைக்கணும். ஏன்னா நீங்கள் 125ல் எடுத்துருக்கீங்க, 110 வந்து ஃப்ராக்டல் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. இதுக்கு மேலே டாப்பில் வந்து போனால் ரிவர்ஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அப்படிங்கும்போது நீங்கள் வந்து 110ல் வந்து இங்கே திரும்ப வந்து நீங்கள் வைக்கணும் இங்கே ஸ்டாப் லாஸ். ஸோ அங்கே வச்சிங்கன்னா திரும்ப நீங்கள் வந்துட்டு அங்கே ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆகிடுச்சு, ஒரு 15 பாயிண்ட் நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து புக் பண்ணலாம். திரும்ப பாருங்கள், இங்கே வந்துட்டு ஒரு 11:30க்கு வந்து ரிவர்சல் கிடைக்குது. இல்லை ரிவர்சல் 11:30 பாருங்கள், 11:30 கேண்டில் பாருங்கள், 11:30ல் வந்து ஒரு ரிவர்சல் இங்கே கிடைக்குது. இந்த அலிகேட்டர்லாம் வந்து மேலே போகுது. ஆனால் வந்து இப்போ உங்களுக்கு வந்துட்டு பிசார் வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணல, பிசார் கீழே தான் இருக்குது. ஸோ அப்படிங்கும்போது எகெயின் திஸ் இஸ் கிவிங் த சிக்னல் ஆஃப் சி செல்லிங் ஒன்லி. இங்கே பாருங்கள், இந்த இது வரைக்கும் இங்கே வரைக்கும் நீங்கள் வந்து 12:15 வரைக்கும் நீங்கள் எந்த ட்ரேடும் எடுக்கக்கூடாது. ஏன்னா வந்து பிசார் வந்து கீழே இருக்குது. அப்படிங்கும்போது 10:15 வரைக்கும் எந்த ட்ரேடும் எடுக்கக்கூடாது. 10:15க்கு மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா 12:20 கேண்டில் உங்களுக்கு கிளியராக வந்து பிசார் வந்து மேலே இண்டிகேஷன் கொடுக்குது. அதில் வந்து 102 அந்த ப்ரைஸ் வந்து 102ல் வந்து நீங்கள் எடுக்கிறீங்க, 102 ஆர் 103ல் நீங்கள் எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், அந்த கேண்டில் கிளியராக டவுன் மூவில் வருது பாருங்கள். உங்களுக்கு எல்லா இண்டிகேட்டரும் கிளியராக வருது. இங்கே டவுன் மூவில் வருது. நீங்கள் 102ல் எடுக்கிறீங்க, அது டவுன் வந்து எவ்வளோ தூரம் வந்தது, 77 வரைக்கும் வந்தது. கிளியர் மூவ். கிட்டத்தட்ட நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு 30 பாயிண்ட் நீங்கள் வந்து கிளியராக ஒரு 25 பாயிண்ட் வந்து 25 பாயிண்ட் கிளியராக நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து கேப்சர் பண்ணலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேண்டில் டாப்பில் வச்சுட்டீங்க 89ல் ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து 85ல் நீங்கள் வந்து அந்த கேண்டில் டாப்பில் வச்சுட்டீங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி கீழே குறைச்சிட்டே வரும்போது அடுத்த கேண்டில் நீங்கள் வச்சுட்டீங்க வந்து 80ல் வந்து நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுருக்கீங்க. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் கேண்டில் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஃப்ராக்டல். இங்கே நீங்கள் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ ஸ்டாப் லாஸ் சேஞ்ச் பண்ணி 77ல் நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணீங்க. 77ல் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாப் லாஸ் வந்து கட் ஆகிடுச்சு. கட் ஆகிட்டு திரும்ப பாருங்கள், இங்கே வந்து ரிவர்சல் ஒரு நல்ல ஒரு ரிவர்சல் இங்கே கொடுக்குது பாருங்கள். இங்கே ஒரு கிளியரான ரிவர்சல் கொடுக்குது. எங்கே எந்த கேண்டில் 10:35 கேண்டில். இங்கே 10:35 கேண்டில் இங்கே ஸ்பாட்டில் பாருங்கள், 10:35 கேண்டில் பாருங்கள். சாரி 10:35 இது வந்து 14:35 கேண்டில் பாருங்கள் கிளியராக ஆக்சுவலி இது வந்து 14:05 14:10லே பாருங்கள். இந்த வந்து ஒரு 5EMA கேண்டில் இங்கே ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இந்த இடத்துல ரிவர்ஸ் ஆகி வருது. நீங்கள் வந்து 14:15ல் வந்து கிளியர் ரிவர்சலு. ஆனால் பிசார் ஃபார்ம் ஆகிறது வந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு 14:25 தான். நம்ம வந்து இவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து அதாவது 5EMA வச்சு வந்து ஒரு கொஞ்சம் வந்து ரிஸ்க் உள்ள ட்ரேடர் வந்து இந்த 5EMA வச்சு கூட ட்ரேட் எடுக்கலாம். ஆனால் வந்து பிசார் ஃபார்ம் நான் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுறது யாருக்குமே வந்துட்டு இந்த பிசார் ஃபார்ம் ஆன பிறகு பண்ணுறது வந்து ரிஸ்க் வந்து கம்மி. ஆனால் ப்ராஃபிட் உங்களுக்கு கம்மியாக தான் கிடைக்கும். ஆனால் உங்களுக்கு ரிஸ்க் ரொம்ப கம்மி.
ஆனால் சில பேர் வந்துட்டு இந்த 5EMA எதனால இந்த 5EMA இண்டிகேட்டர் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா வந்து சில பேர் வந்து இந்த 5EMA இண்டிகேட்டரை வச்சு கூட எடுக்கிறாங்க. அந்த 5EMA இண்டிகேட்டர் க்ளோஸ் ஆகி கீழே வரும்போது கூட எடுக்கலாம். அப்போ எடுக்கலாம். அப்போ கொஞ்சம் ப்ராஃபிட் கொஞ்சம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக வர சான்ஸ் இருக்குது. அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து பாருங்க, இந்த இடத்துல பாருங்க, கிளியராக உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இது கிடைக்குது. அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து 1335 நீங்கள் வந்து ஒரு PE ட்ரேட் எடுக்கலாம். 1335 பாருங்கள், 1335 போட்டிங்கன்னா 1335 வந்து ஒரு PE ட்ரேடு உங்களுக்கு ஒரு கிடச்சிருக்கு. 1335 இஸ் கேண்டில் கீ. 1310 இங்கே வந்து Psar சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. 1335 பார்த்தீங்கன்னா 205 நீங்கள் வந்து என்ட்ரி ஆகுறீங்க. அந்த ட்ரேடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து 135 கிட்டத்தட்ட வந்து 65 பாயிண்ட் ஈஸியாக இங்கே இந்த இடத்துல வந்து பாருங்கள். இந்த இடத்துல கிளியராக நம்ம வந்து ஒன்லி ஃபாலோ தான் பண்ண போகிறோம். நம்ம வந்து இந்த அலிகேட்டர் பாருங்க, ஒரு ரெட் கேண்டில் வந்து ஒரு பெரிய ரெட் கேண்டில் வந்து இங்கே வந்துட்டு அலிகேட்டர் வந்து கிராஸ் ஆகி 5EMA கிராஸ் ஆகி இங்கே வருவீங்க. ஆனால் வந்து இங்கே வந்து இங்கே எடுக்க முடியாது. இங்கே தான் இந்த இடத்துல தான் எடுப்பீங்க. அதாவது 190 அந்த ரேஞ்சில் தான் நீங்கள் வந்து ட்ரேட் எடுக்கணும். ஏன்னா வந்து மினிமம் வந்து அலிகேட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிப் ஆல்ரெடி வந்து கிராஸ் ஆகி வந்துக்கணும். அந்த ட்ரேடில் 190 எடுத்தீங்கன்னா 190 விட்டுட்டு ஈவன் if you are taking 170 also you got around 40 point here, 40 point you got it here. அண்ட் ஒன்ஸ் அது முடிச்ச பிறகு நீங்கள் வந்து திரும்ப 1410 வந்து செல் ட்ரேடு வந்து சிஇ ட்ரேடு வந்து எகெயின் நேற்றுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு ஃப்ரைடே வந்து ஒரு நல்ல மூமெண்ட். இது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து அலிகேட்டர் வந்து உங்களுக்கு இன்டிகேட்டர் வந்து இங்கே தான் வந்து 1420 தான் சப்போர்ட் பண்ணுது. 105 நீங்கள் வந்து என்ட்ரி ஆகிருப்பீங்க. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அரௌண்டு 70, 105 இங்கே ஒரு 30 பாயிண்ட். இங்கே வந்து நீங்கள் 5EMA எடுக்கிறவங்க கொஞ்சம் கூடவே பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம். 112 எடுத்துக்கலாம். 105க்கு பதிலாக 112 நீங்கள் என்ட்ரி ஆகிருக்கலாம். 112 ஆர் 117 கூட என்ட்ரி ஆகிருக்கலாம் 5EMA எடுக்கிறவங்க. இல்லை நீங்கள் வந்து கீழே அந்த அலிகேட்டர் வந்த பிறகு இல்லை Psarலாம் கன்ஃபார்ம் பண்ண பிறகு தான் எடுக்கணும் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிளியராக அவங்களுக்கு வந்து இங்கே ஒரு ட்ரேடு உங்களுக்கு கிளியராக கிடச்சிது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 1335 வந்து ஒரு ட்ரேடு. ஆனால் வந்து அங்கே வந்து Psar வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணல. ஸோ அதனால் வெயிட் தான் பண்ணி ஆகணும். ஸோ எகெயின் டிக்கெட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா வந்து Psar வந்து இங்கேயும் சப்போர்ட். இந்த இடத்துல வந்து இங்கே 15 3 மணி கேண்டில் வந்து ஒரு சின்ன சப்போர்ட் கிடைச்சது. ஆனால் வந்து ரிவர்ஸில் ஆயிடுச்சு. அது 3 மணி கேண்டில். அதே 3 மணி கேண்டில் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு சியில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ட்ரேடு, ஒரு சின்ன ஒரு 15-20 பாயிண்ட் வந்து கேப்சர் பண்ணுற மாதிரி வந்து ஒரு 15 பாயிண்ட் கேப்சர் பண்ணுற மாதிரி இங்கே ஒரு மூவ் கிடைச்சது. இப்படி பார்த்து இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரைடேல இதை வந்து இந்த இண்டிகேட்டர் வந்து வச்சு நியர் அபவுட் அரௌண்ட் more than 150 பாயிண்ட் ஈஸிலி would have captured. பட் வேரஸ் நான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து கொஞ்சம் சேஃபாக தான் நான் பண்ணுவேன். ஸ்டேட் ரொம்ப அக்ரெசிவாக பண்ண மாட்டேன். அந்த சேஃபாக பண்ணுறதுனால வந்து நான் வந்துட்டு ஃப்ரைடே வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 80 பாயிண்ட் வந்து இந்த ஒரு இண்டிகேட்டரில் வந்து நான் வந்துட்டு கேப்சர் பண்ணேன். ஸோ நல்ல ஒரு ப்ராப்பராக வந்து ஒரே இதை வந்து எய்தர், அதாவது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு இது நீங்கள் வந்து செக் பண்ணணும். ஒன் மோர் திங் வில் ஹவ் டு செக் இட். ஸோ வில் ஹவ் டு செக் த போத் வே எய்தர் பேங்க் நிஃப்டி அஸ் வெல் அஸ் நிஃப்டி. அந்த பேங்க் நிஃப்டி ரெண்டுமே ஒரே டைரக்ஷன் இருந்தது அப்படின்னா வந்து நம்ம கொஞ்சம் தைரியமாக ட்ரேட் எடுக்கலாம். வி கேன் டேக் த ட்ரேட் இன் லிட்டில் கான்ஃபிடன்ஸ். பேங்க் நிஃப்டி அண்ட் நிஃப்டி ஆர் கோயிங் இன் சேம் டைரக்ஷன். If it is not going, controversy if it is there, one is going down, one is going up, that time we should be little cautious. We should not trade means very aggressive quantity. That time we should put a small quantity, either Nifty or Bank Nifty, whatever we are taking, that based on that small quantity only we have to take it. இப்படி ரெண்டும் ஒரே டைரக்ஷனில் போயிட்டு இப்போ பேங்க் நிஃப்டியும் டவுனில் போகுது, நிஃப்டியும் டவுனில் போகுது அப்படின்னா வந்து நல்ல ஒரு ட்ரேட் நம்ம எடுக்கலாம். நம்மளுடைய இண்டிகேட்டர்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது நல்ல ஒரு ட்ரேட் எடுக்கலாம். அதே மாதிரி பேங்க் நிஃப்டி அப்பில் போகுது, பேங்க் நிஃப்டியும் டவுனில் போகுது, அப்பில் போகுது அப்படின்னா வந்துட்டு நல்ல ஒரு ட்ரேடாக அங்கே எடுக்கலாம் நம்ம. அதே மாதிரி வந்து இதில் வந்துட்டு இந்த ஸ்டாப் லாஸ் ட்ரேடிங் எடுத்த உடனே நீங்கள் வந்து ஸ்டாப் லாஸ் வைக்கணும். நீங்கள் வந்து ஸ்டாப் லாஸ் வைக்காமல் விட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எப்போ வேணாலும் உங்களுடைய வைப் அவுட் ஆகிற, உங்களுடைய ட்ரேடிங் கேபிட்டல் வைப் அவுட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் நிறைய, அதாவது 1000% சான்சஸ், more than 1000% சான்சஸ் ஆர் தேர் இஃப் யூ ஆர் நாட் புட்டிங் ஸ்டாப் லாஸ். அது ஸ்டாப் லாஸ் தான் முக்கியம். ஏன்னா சில சமயத்தில் வந்து நம்ம இந்த இண்டிகேட்டர்லாம் நம்ம பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம பண்ணுறோம். ஒரு சில நான் அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள், சில பழைய எக்ஸாம்பிள் இருக்குது. அந்த எக்ஸாம்பிள் நான் எடுத்து வச்சு நான் உங்களுக்கு வந்து என்னுடைய இந்த சேனலில் போடுறேன். அதாவது டெலிகிராம் சேனலில் வந்து எப்படி நான் ஸ்டாப் லாஸ் போட்ட பிறகு வந்து நம்மளுடைய அந்த ஸ்பைக் வந்து எப்படி நம்மளுக்கு எவ்வளோ தூரம் போயிருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சில டைமத்தில் ஆகும்.
ஒரு சில சமயத்தில் வந்து நம்ம வந்து எவ்வளோதான் இண்டிகேட்டர்லாம் சப்போர்ட் பண்ணால் கூட சடன் நியூஸ் இருக்கும், இல்லை ஒரு பெரிய ஒரு ஆப்ரேட்டர் மூவ்மெண்ட் இருக்கும், ஒரு பெரிய ஹெவி ஹியூஜ் பையிங் ஆர் ஹியூஜ் செல்லிங் ஏதாவது ஒரு இதில் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டியூரிங் தி எலெக்ஷன் டே, டியூரிங் சம் அதர் வார் சிச்சுவேஷனு, வேறு ஏதாவது ஒரு நல்ல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஏதாவது ஒரு நியூஸ் இருக்கும்போது அந்த நேரத்தில் என்ன ஆகும்னா வந்து ஒரு சடன் ஸ்பைக் மேலே போகும். சடன் ஸ்பைக் மேலே போச்சுன்னா நீங்கள் வந்து எவ்வளவு தூரம் உங்களுடைய ப்ராஃபிட் எடுத்தீங்களோ அந்த ப்ராஃபிட்டுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கேபிட்டலும் போகிற அளவுக்கு கூட வந்து வைப் அவுட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் ரொம்ப அதிகம். அதனால ஸ்டாப் லாஸை கரெக்டாக எடுத்த உடனே ஸ்டாப் லாஸ் போட்டுருங்க. அந்த ஸ்டாப் லாஸ் போடுறதும் கேப் நல்லா வச்சுக்கோங்க. கேப் எப்படி வச்சுக்கணும்னா, ஒரு ஸ்டாப் லாஸ் வந்து இப்போ வந்து ஒரு 100ல் நீங்கள் ட்ரேட் எடுத்துருக்கீங்க, 100ல் ட்ரேட் எடுத்துட்டு ஒரு 20 பாயிண்ட் மேலே நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டாப் லாஸ் பாயிண்ட் வரும்னு வச்சுங்க, ஒரு 120ல் ஸ்டாப் லாஸ் வைக்கணும்னு வச்சுங்க. 120 அதுக்கப்புறம் அந்த கேப் இருக்கு பாருங்க, 120 இன்னும் ஒரு 2 பாயிண்ட் 3 பாயிண்ட் மினிமம் ஒரு 5 பாயிண்ட் வச்சா கூட நல்லது தான். அப்போ என்ன ஆகுனா வந்து உங்களுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் திரும்ப வந்து சடன் ஸ்பைக் வரும்போது உங்களுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் வந்து உங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி உங்களை வந்து காப்பாற்றும். இல்லை ஒரு சின்ன, அதாவது 120ல் வந்து ஸ்டாப் லாஸ் வச்சு அதனுடைய அந்த கேப் வந்து 120.5 அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கேப் வச்சுருந்தீங்கன்னா சில சமயத்தில் வந்து ஸ்டாப் லாஸ் ரெஸ்பெக்டே ஆகாது. அப்படியே ஜம்ப் ஆகி நீங்கள் போட்ட ஸ்டாப் லாஸ் வேல்யூவை விட வந்து அதுக்கு மேலேயும் போகிற சான்ஸ் இருக்குது. அதுக்கு மேலேயும் போச்சு அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து அதை வந்து வேடிக்கை தான் பார்க்க முடியும், நீங்கள் எதுவுமே பண்ண முடியாது. அதர்வைஸ் நீங்கள் வந்துட்டு என்ன லெவலில் போட்டு அந்த லெவலில் நீங்கள் வெளியே வர்றதான் வந்து உங்களுக்கு இது. அதனால வந்துட்டு இந்த ட்ரேடிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரிஸ்கி. இந்த ரிஸ்கியை வந்து எப்படி நம்ம ரிஸ்க்கை வந்து எப்படி மிடிகேட் பண்ணுறோம், எப்படி நம்ம வந்து ரெகுலராக நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஸோ ஐ திங்க் ஐ ஹவ் மோஸ்ட்லி ஐ ஹவ் டிஸ்கஸ்ட் இன் தமிழ். So if anyone want further clarification, you can just call me. Just lastly, what I said is the stop loss. Whenever we are putting the stop loss, that stop loss gap should be more, because if you are putting the stop loss, if you are taking a trade 120, 100, and if you are putting the stop loss in 120, and the 120 and the stop loss gap will be 120 or 123, 125, like that, 3 to 5 point gap should be there. So that your stop loss will be respect always. Otherwise, sometimes the sudden spike will come. That time the sudden spike will jump the stop loss wherever you put it. Sometimes people used to put the stop loss up 120 and 120.5, like that, small 0.5 or 0.3, 0.7, and like that they used to put the stop loss. That and all sometimes will not respect. Even Nifty as well as Bank Nifty also. Mostly Bank Nifty sometimes is volatile movement will be there. Nifty also the very less time the volatile movement we find. But the Bank Nifty and all, Bank Nifty, Fin Nifty and all, the more volatile movement will come sometimes. So that time you may wipe out your capital. That is why whenever you are taking the trade, you put the stop loss properly. And one more thing also I just want to invite, whenever you are taking a trade, if you are taking the trade some quantity, means when you are taking the trade in the month starting 100 quantity, means you work with 100 quantity for the whole entire month. Don't change the quantity, so that you practice it, and once you are getting the confidence, you change the 100 quantity to 200 quantity, then further confidence, then you change the quantity in the multiple the quantity. The same way, when we are making the money in the first half, you are doing the trade with the 100 quantity, and you made the money for the first half. Second half, don't go with 100 quantity, you go with the 50 quantity only, so that whatever you have made the money, that money will not go to wipe out. So morning if you are working with 100 quantity and you made the money, means you already enough money you have made it. And afternoon, whenever your this thing is opportunity comes in, that time you can go with the 50 quantity. And after the 2:30 or 3 o'clock, still you want to trade, then you reduce the quantity 25%, so that the day whatever you are made the money, that money will be secured with you, and end of the day you will go with the profit. And you should not, whenever you are making the profit, that profit you should not leave to the market. Small profit also, small big profit also, you should not leave to the market. And whatever profit you made in the morning, that profit should be
you should carry forward to the home. You should not leave back to the market. That is what I just now I have explained almost everything. Still some people want some clarification. They can contact me in my WhatsApp number. WhatsApp number already I have given in the description, so you can contact me in the WhatsApp. And as well as further any clarification or anyone want to trade along with me, they can also ping me, they can call me. I will give the guidance and how we'll go about it. There may be a little charges because I cannot give free of charge to each and everything. So there may be a small charges. So that charges and all I will give it to you in the description. So if those who are interested, or else by seeing this video itself you can make enough money. Still you are not able to make the money, then you can contact me and you can join with me, and you can I will going to add some few group people only, means maximum 10 to 15 people only I will going to join in my group. And this also that group also for only educational purpose. I will not going to give any tips. I will going to guide how to trade and where is the entry, where is the stop loss, and how we will going to draw the line, and morning how we will have to approach the market, and that and all I will guide in the WhatsApp. So those who are interested, they can just contact me, and I will guide you also. The same thing I just give it in Tamil also. இதெல்லாம் நீங்க பார்த்த பிறகும் உங்களுக்கு புரியல, நீங்க இன்னும் இதை நீங்க பண்ணணும்னு நினைச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா என்ன கால் பண்ணுங்க. என்னுடைய நம்பர் வாட்ஸ்அப் நம்பர் நான் கொடுத்துருக்கேன், உங்களுடைய இதில் கொடுத்துருக்கேன். அந்த வாட்ஸ்அப் நம்பரில் கால் பண்ணிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு எப்படிங்கிறத நான் கைட் பண்ணுறேன். இன்னமும் நீங்கள் என்னோட என் கூட சேர்ந்து நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அதுக்கும் பாசிபிலிட்டி இருக்குது. நீங்கள் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பரில் கால் பண்ணுங்கள், நான் உங்களுக்கு எப்படி பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன். ஆனால் அது ஃப்ரீ ஆஃப் சார்ஜ் கிடையாது. அது ஐ வில் கோயிங் டு கிவ் சார்ஜ் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஒன்லி ஐ வில் கோயிங் டு சார்ஜ் இட்டு. பிகாஸ் நான் ஃப்ரீ ஆஃப் சார்ஜில் ஏதாவது கொடுத்தேன்னா அதுக்குள்ள ரெஸ்பெக்ட் யாருமே பண்ணுறது கிடையாது. பிகாஸ் ஃப்ரீ ஆஃப் சார்ஜில் எது கிடைச்சாலுமே எந்த ஒரு ஐட்டம் ஃப்ரீ ஆஃப் சார்ஜில் கிடைச்சாலும் அதை யாருமே அதுக்கு வேல்யூ கொடுக்குறது கிடையாது. அது நம்ம ஒரு 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 எந்த ஐட்டமுமே நம்ம ஒரு வேல்யூ கொடுத்து நம்ம அதை வாங்கும்போது அந்த ஐட்டத்தினுடைய நம்ம ஐட்டத்தை நம்ம ஒரு வேல்யூவாக பார்ப்போம். அதனால் நான் இவ்வளோ நாள் நான் ஃப்ரீயாக தான் அந்த இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ நவ் யாரும் என் கூட இதுவும் இந்த வீடியோ ஃப்ரீ தான். நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்து உங்களுக்கு புரியலை, ஃபர்தர் என் கூட ட்ராவல் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் கால் பண்ணுங்கள். நான் ஒரு 15 20 பேர் அதுக்கு மேலே நான் ஜாயின் பண்ண போகிறது கிடையாது. ஒரு க்ளோஸ்டு குரூப், எனக்கு தெரிஞ்ச க்ளோஸ்டு குரூப் அந்த மாதிரி உள்ளவங்க, ஒரு நம்பிக்கையாக என் கூட ட்ராவல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களை மட்டும் தான் நான் அதில் ஜாயின் பண்ண போகிறேன். அந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணுறவங்க ஒரு ஸ்மால் சார்ஜஸ் இருக்கும். நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள், நான் அந்த சார்ஜஸ் என்னங்கிற சொல்கிறேன். என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பரில் நீங்கள் ஜிபே கூட பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். நம்ம நெக்ஸ்ட் வர கம்மிங் மந்த்லேருந்து ஃபஸ்ட் வீக்லேருந்து இது நம்ம இந்த ஜேர்னியை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இது ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஸ்ட்ராட்டஜி. இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை நல்லா கிளியராக நம்ம ஒரு ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடி மூமெண்ட்டில் நல்லா மணி யூ கேன் மேக் த மணி. ஸோ we will see in the further, we will see in the this also means our PPT also. So this எல்லாமே நான் உங்களுக்கு already explained the mark, the previous day, high, low, everything I explained. So you see this one we already explained, means எப்படி என்னென்ன உங்களுக்கு வேணும்னா if you want you can take the screenshot also. These are all the indicators what we will going to use it. எந்த இண்டிகேட்டர் என்ன கலரில் வைக்கணும்னா அதே கலரில் உங்களுக்கு இதில் காமிச்சிருக்கேன். இதில் நான் என்ன கலரில் வச்சுருக்கணும், நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான கலரை நீங்கள் மாற்றிக்கலாம். நீங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது என்ட்ரி ஸ்டெப்ஸ் எப்படி போகிறதுன்னு நான் ஆல்ரெடி தமிழ்லேயும் இங்கிலீஷ்லேயும் கிளியராக நான் சொன்னேன். நான் இப்போ என்ட்ரி ஸ்டெப்ஸை பாருங்கள். மார்க் த ப்ரீவியஸ் டே, immediate fractal high and low 5 minutes, check the first 5-minute candle formation, அதை பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் ஆல்சோ செக் த அலிகேட்டர் ஃபார்மேஷனு, மேலே போகுதா கீழே போகுதா, கேண்டிலுக்கு மேலே போகுதா கீழே போகுதா அதை பாருங்கள். பீசார் ஃபார்மேஷன் எப்படின்னு பாருங்கள். இதை அதே மாதிரி ஜிக்ஸாக் ஃபார்மேஷன் ஹையர் ஹை பேட்டர்ன் ஃபார்ம் ஆகுதா, லோயர் லோ பேட்டர்ன் ஃபார்ம் ஆகுதா அப்படிங்கிறது அதை பாருங்கள். ஸோ இது எல்லாமே 5 minutes டைம் ஃப்ரேம் தான்.
அதே மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து இதுலேயும் பாருங்கள், அதாவது இஎம்ஐ பாருங்கள், 5 EMI எப்படி மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிறது நீங்கள் அதை பாருங்கள். இதுதான் என்ட்ரி ஸ்டெப்ஸு. இதை நீங்கள் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பாருங்கள். இதில் என்ட்ரி ஸ்டெப்ஸ் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். அதாவது இண்டிகேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேலே உள்ள இண்டிகேட்டர் மேல் லைனில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் என்ன இண்டிகேட்டர் பார்க்கணுங்கிறத கொடுத்துருக்கேன். Psar ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறீங்க, ZIG-ZAG பார்க்குறீங்க, அது ரெண்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து டேரக்ஷனை காமிச்சிடும். அலிகேட்டரையும் பார்க்குறீங்க, அலிகேட்டரும் உங்களுக்கு டேரக்ஷன் காமிக்கும். ஃப்ராக்டல் தான் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட். என்ட்ரிக்கு வந்து உங்களுக்கு கைட் பண்ண போகிறது வந்து ஃப்ராக்டல் தான். அதுக்கப்புறம் 5 EMI 15 EMI அடிஷனல் சப்போர்ட் தான். நம்ம 5 EMI 15 EMI அடிஷனல் சப்போர்ட்டு. ஆர் சில பேர் வந்து 5 EMI வச்சு கூட சில பேர் ட்ரெயின் எடுப்பாங்க. அது வந்து அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை பொறுத்தது. நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த 5 இண்டிகேட்டர் 6 இண்டிகேட்டர் வச்சு தான் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து சி செல் போகிறீங்களா, பி பை போகிறீங்களா, அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்ன வந்து கண்டிஷன், டவுன் ட்ரெண்டில் இருக்கணும். Psar வந்து மேலே இருக்கணும், கேண்டிலுக்கு மேலே இருக்கணும் Psar. அதே மாதிரி ZIG-ZAG டவுன் ட்ரெண்டில் காமிக்கணும், அதாவது லைன் வந்து அதாவது ட்ரெண்ட் லைன் வந்து டவுனில் காமிக்கணும். அலிகேட்டர் மேலே வந்து அலிகேட்டர் வந்து அவேக்காக இருக்கணும், அதாவது வந்து கேண்டிலுக்கு மேலே இருக்கணும். அட்லீஸ்ட் கேண்டில் ஷுட் க்ளோஸ் பிலோ அலிகேட்டர் லிப், அதாவது க்ரீன் லைனை அதாவது க்ரீன் லைன் ஏதாவது கீழே வந்துருக்கணும். நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் வந்து Psar கிடச்சிருக்கு, ZIG-ZAG கிடச்சிருக்கு, இந்த அலிகேட்டர் வந்துட்டு லிப்பில் மட்டும்தான் டச் ஆகிருக்குனால நீங்கள் எடுக்கலாம், ட்ரேட் எடுக்கலாம். கொஞ்சம் குவான்டிட்டி எடுங்க, அப்புறம் குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள். ஃப்ராக்டல் கேண்டில் ஷுட் பி பிரேக் டவுன் த பாட்டம் ஃப்ராக்டல் டவுன் ஆயிடுச்சுன்னா தைரியமாக எடுக்கலாம். இல்லை அந்த டாப் ஃப்ராக்டலுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸை கொஞ்சம் டவுன் பண்ணி கீழே இன்னொரு கேண்டில் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா கூட எடுக்கலாம், அங்கேயும் எடுக்கலாம். அதே மாதிரி வந்து இஎம்ஐ எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுங்கிறது அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். அதே மாதிரி வந்து சேம் திங் யூ கேன் சி இன் த பி செல் அண்ட் சி பை ஆல்சோ. அப் ட்ரெண்டாக இருக்கணும். சி பைனா Psar பிலோ கேண்டில், அதை எப்படி பார்க்க போகிறோம்னா Psar வந்து கீழே இருக்கணும், கேண்டில் கீழே இருக்கணும் Psar. அதே மாதிரி வந்து ZIG-ZAG அப் ட்ரெண்ட் லைன் வந்து அப்பா இருக்கணும். அலிகேட்டர் ஷுட் பி அவேக் இண்டிகேட்டிங் த அப் மூவ். அப்படி அலிகேட்டர் வந்து கேண்டிலுக்கு கீழே இருக்கணும். அதே மாதிரி அட்லீஸ்ட் ஒரு கேண்டில் வந்து அலிகேட்டர் லிப் லைனாக டச் ஆகிருக்கணும், அது வந்து பார்த்துக்குங்க. அதே மாதிரி வந்துட்டு சேம் திங் யூ கேன் இண்டிகேட்டர் ஷுட் பி இந்த ஃப்ராக்டல் இண்டிகேட்டர் கேண்டில் வந்துட்டு பிரேக் த டாப் ஃப்ராக்டல்னா ஸ்ட்ரைட்டாகவே யூ கேன் கோ ஃபார் த பி செல் ஆர் சி பை. அதே மாதிரி கேண்டில் அந்த சப்போர்ட் ஃப்ராக்டலை விட ஜஸ்ட் மேலே போயிட்டு ஒரு கேண்டில் வந்து என்கல்ப் பண்ணி போகுது அப்படின்னா கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இதில். ஸோ இதை வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து கேண்டில் 5 EMI 15 EMI அது நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ்டு. அக்கார்டிங் டு திஸ் திங் வி கேன் செக். அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இங்கே ஸ்டாப் லாஸ் பாயிண்ட்டுக்கு அதையும் நான் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு. என்ட்ரி புட் த ஸ்டாப் லாஸ். இங்கே வந்து சில பேர் வந்துட்டு அந்த இதுக்கு இண்டிகேட்டர் வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணக்கூடிய அவசியம் இல்லை. நீங்கள் அதை முன்னாடியே தெரியும் உங்களுக்கு எங்கே ஃப்ராக்டல் பாட்டம் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இல்லை டாப் ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னு. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்துட்டு யூ கேன் புட் த ஸ்டாப் லாஸ் பை அண்ட் செல் ஆர்டர் ஸோ தட் ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் வில் ஆக்டிவேட், த ட்ரேட் வில் ஆக்டிவேட். Either you should not put the both side order, you should put only either C side or P side based on the direction, based on the alligator. Only thing alligator, Psar, everything ZIG-ZAG everything is giving the direction. So if it is a down direction we are going for the C cell, but ஃப்ராக்டல் இன்னும் கன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கல. அப்படிங்கும்போது அந்த ஃப்ராக்டலுக்கு பாட்டத்தில் நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டாப் லாஸ் ஆர்டர் போட்டுச்சிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும். ஒன்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆச்சா immediately you put the stop loss order, stop loss exit, put stop loss on fractal top or immediate next candle அடுத்த கேண்டில் பக்கத்துலேயே வந்து ஸ்டாப் லாஸ் போட்டு வச்சுருங்க. ஸோ அது வந்து ரொம்ப கிட்ட இருந்தது அப்படின்னா வந்து ஒரு 5 பாயிண்ட் 10 பாயிண்ட் இருந்ததுன்னா வந்து கொஞ்சம் கூடவே நீங்கள் ஒரு 20 பாயிண்ட் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு நிஃப்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 பாயிண்ட் வரைக்கும் ஸ்டாப் லாஸ் போட்டுக்கலாம். ஏன்னா 20 பாயிண்ட் வரைக்கும் ரிஸ்க் எடுக்க முடியாது அப்படின்னா வந்து அவங்க வந்து ட்ரேடிங்கில் வரதுல ஒரு மீனிங் கிடையாது. நிஃப்டியில் ஒரு 20 பாயிண்ட்டும் பேங்க் நிஃப்டியில் ஒரு 40 ஒரு 50 பாயிண்ட் அந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்டாப் லாஸ் நீங்கள் வந்து போட்டுக்கலாம். பட் அது வந்து நீங்கள் வந்து ஃப்ராக்டல் டாப்பை பார்த்தாவே தெரிஞ்சிடும் எந்த இடத்துல ரேஞ்சில் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும். ஆர் இமீடியட் நெக்ஸ்ட் கேண்டில் பார்த்தாலும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் போட்டுக்கலாம். ஒன்ஸ் ஸ்டாப் லாஸ் போட்டீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ட்ரேட் உங்களுடைய டைரக்ஷனை மூவ் ஆகுது. இப்படி ட்ரேட் இஸ் மூவிங் இன் யுவர் டைரக்ஷன், தென் யூ கண்டினியூ ட்ரைலிங். next Psar move or fractal move or fractal change or next candle move, based on that you just try to capture maximum point. Means either it is 10 point 20 point whatever it is, you just follow the process and you trial it, and whenever you are hitting the trailing stop loss, don't hesitate to come out with the trailing stop loss. So again we will get the opportunity, again we can enter based on the price action. Same method you have to use it, same this thing price action. Once சில சமயத்தில் என்ன ஆகும்னா நம்ம டைரக்ஷன் தான் போயிட்டு இருக்கோம்,
இந்த ட்ரைலிங் ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆகிட்டு எகைன் நம்ம டைரக்ஷன்ல போகும், அப்பவும் திரும்ப நம்ம ட்ரேட் எடுக்கலாம். அப்போ அந்த ட்ரைலிங் ஸ்டாப் லாஸ் என்ன ஹிட் ஆச்சோ அதுக்கு மேலே நம்ம ஸ்டாப் லாஸ் விட்டு திரும்ப எடுக்கலாம். அதுக்கு அதே மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப்பு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா, இதில் வந்துட்டு இஃப் த டைரக்ஷன் இஸ் நாட் கிளியர் டோன்ட் என்டர். சும்மா வேடிக்கை பார்த்துட்டுங்க, நீங்கள் ட்ரேடே எடுக்காதீங்க. கை உங்களுக்கு நம்மன்னு அரிக்கும், ட்ரேட் எடுத்துடலாமான்னு நம்மன்னு அரிக்கும். அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் இது பண்ணாதீங்க. உங்களுடைய இதில் வந்து என்னென்னா உங்களுடைய மைண்ட் செட் தான் ரொம்ப முக்கியம். இன்னைக்கு உங்களுக்கு ட்ரேடு வந்து நான் சொல்கிறேன், டெய்லி ட்ரேடு ஒரு 5-6 ட்ரேடு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் மினிமம். சில சமயத்தில் 10 ட்ரேடு கூட கிடைக்கும். இதில் இந்த மெத்தடில் நீங்கள் வந்துட்டு ட்ரேடுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு 9:15 ஓப்பன் பண்ண உடனே ஐயோ ட்ரேடு கிடைக்கலையே நம்ம விட்டோமே அப்படின்லாம் நினைக்காதீங்க. நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் இந்த இதுக்கு முன்னாடி கற்றுக்கிட்ட எல்லா ஸ்ட்ராட்டஜியும் மறந்துடுங்க. யூ ஷுட் ஃபர்கெட் ஆல் த ஸ்ட்ராட்டஜி வாட் யூ ஆர் லேர்ன்ட் so far. If you are following this strategy, you follow only this strategy and you make your mind blank. இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு குழந்தையினுடைய மனப்பான்மையில் நீங்கள் வரணும். ஒரு சின்ன ஒரு பேபியினுடைய ஒரு செட்டப்பில் வரணும். அந்த ஒரு 1ஆம் கிளாஸ், அதாவது இப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறாங்க இல்லையா, இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டு டோன்ட் ஹேவ் எனி மச் ஐடியா. அந்த மாதிரி வந்து பிளைண்ட் மைண்டில் இருக்கணும். இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்கள் வந்து டைரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும். இது கூட வந்து வேறு எந்த ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியும் நீங்கள் வந்து கம்பைன் பண்ணக்கூடாது. இது என்ன சொல்லுதோ, இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன டைரக்ஷன் கொடுக்குதோ அந்த டைரக்ஷன் படி தான் நீங்கள் வந்து மூவ் பண்ணணும். அப்படி பண்ணீங்கன்னா நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் வந்து எவ்ரிடே ப்ராஃபிட்டில் தான் இருக்கீங்க. நாட் ஈவன் ஒன் டே, எவ்ரிடே யூ வில் பி இன் ப்ராஃபிட்டு. ஸோ அதனால இங்கே இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை வந்து திரும்ப இந்த வீடியோ நான் வந்து இவ்வளோ டீட்டெயிலாக போடுறேன். இது வந்து உங்களுடைய ஹெல்ப்புக்கு தான். இது தேர் இஸ் நோ எனி அதர் இன்டென்ஷன் against this thing. Only thing I want to help all those people, those who want to really seriously sincerely want to do the trading as a business. அவங்களுக்கு இந்த ஒரு வீடியோ வந்து ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்துட்டு இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், இதை பற்றி நிறைய புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா திரும்ப நீங்கள் வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். திரும்ப நான் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை திரும்ப நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ இதை வச்சு தான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு ஐ ஹவ் மேட் லாட் ஆஃப் திங்ஸ், ஐ ஹவ் ஸ்டடிட் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் அண்ட் மெனி ஸ்ட்ராட்டஜி ஐ யூஸ்டு. லாஸ்ட் 2 years I used only this straddle and strangle. That and all worked well, but there is a limited profit and limited this thing. But loss was unlimited. Loss was unlimited in the straddle and strangle. Sometimes if you are missing the stop losses, sometimes it's going beyond my control also. Now here we will not going to do straddle or strangle. We will going to go with a directional selling or directional buying only. We are going to do it. In this strategy I am telling you 100% there is a chance of profit. So you can just practice this strategy. Further you can call me if any further details required. And here strike, how we are going to do the strike selections. பையிங் ஐடிஎம் பையிங்னா வந்துட்டு என்ன ஆகும்னா வந்து இந்த தீட்டா டிக்கே ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அதனால் வந்து ஐடிஎம் 1 போகிறது நல்லது. ஆர்எல்ஸ் ஏடிஎம் கூட போய்க்கலாம் நீங்கள் வந்து கம்மியாக இருக்கும். ஆனால் பையிங்கில் போகும்போது ஓடிஎம்மில் கண்டிப்பாக போயிடாதீங்க. ஓடிஎம்மில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு எரோட் ஆகிடும், ஈஸியாக எரோட் ஆகிடும். செல்லிங்கில் போனீங்கன்னா ஓடிஎம் 1 பெட்டர், பிகாஸ் அது வந்து எரோட் ஆகிறது ஈஸியாக எரோட் ஆகும். அப்படிங்கும்போது செல்லிங்கில் ஓடிஎம் 1 உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணணும். இல்லை நீங்கள் ஓடிஎம் 1 போனால் ஏடிஎம் போகலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஏடிஎம் போகிறதும் நல்லது தான் செல்லிங்கில். அது மாதிரி ஓடிஎம் 1 போகிறது நல்லது தான். அது உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை பொறுத்து, உங்களுடைய ரிஸ்க் அப்டேட்டை பொறுத்து. ஆனால் பையிங்கில் மட்டும் கிளியராக நான் சொல்கிறேன், பையிங்கில் நீங்கள் வந்துட்டு ஐடிஎம்மில் இல்லை ஏடிஎம்மில் மட்டும்தான் போங்க. ஓடிஎம்மில் கண்டிப்பாக போயிடாதீங்க. அது சில சமயத்தில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு 10 ரூபாய் 20 ரூபாய்க்கு வாங்கின ஸ்டாக் வந்து ஒரு நாள் 2 நாள் வந்து அது 100 ரூபாய்க்கு போகும், 500 ரூபாய்க்கு போகும். ஒரு நாள் 2 நாள் தான் அது. அந்த ஒரு நாள் 2 நாள் உங்களுக்கு ஆசையை காட்டி மற்ற நாள் உங்கள் பைசாவை எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. அதனால் வந்து ஓடிஎம்மில் போகவே போகாதீங்க பையிங்கில். தென் அதே மாதிரி வந்து ஃபார் த இன்ட்ராடே யூ யூஸ் வீக்லி கான்ட்ராக்ட் ஃபார் த இன்ட்ராடே, டோன்ட் கோ ஃபார் த மந்த்லி கான்ட்ராக்ட். ஸோ சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு இந்த வீக்லி எக்ஸ்பைரி டே த ப்ரீமியம் வில் பி வெரி லெஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பையிங்கில் வந்து செல்லிங்கில் வந்துட்டு ஏடிஎம்
நிஃப்டி ஏடிஎம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு 40-50 பாயிண்ட் அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும். அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு வந்து இந்த தீட்டாடிக்க வர்றது கொஞ்சம் ரொம்ப லேட் ஆகும். அப்படிங்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் கான்ட்ராக்ட், இமீடியட் நெக்ஸ்ட் வீக் கான்ட்ராக்ட்டுக்கு போனீங்கன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து ப்ரீமியம் ஜாஸ்தி கிடைக்கும். அப்போ கொஞ்சம் ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து யூ கேன் கேப்சர் சம் பாயிண்ட். அது கொஞ்சம் சான்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா ரொம்ப ஸ்மால் இது எடுக்கிறதும் கஷ்டம். நீங்கள் வந்து ஒரு நிஃப்டியில் போறீங்கன்னா வந்து ஸ்ட்ரைக் வந்து மினிமம் வந்து ஒரு 80 to 100 பாயிண்ட் ஸ்ட்ரைக் இருந்ததுன்னா தான் வந்து ஓகே. அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு 20-30 பாயிண்ட் கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நீங்கள் ஒரு 40-50 பாயிண்ட்ல எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுற ஒரு 20-30 பாயிண்ட்டுக்காக கேப்சர் ஆகிறதுக்கு வெயிட் பண்ணுறது கஷ்டம். அதனால் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு அதை பார்த்துங்க. அதேமாதிரி வந்து பேங்க் நிஃப்டியில் வந்து ஒரு மோர் தென் 120 150 அந்த ரேஞ்சில் எடுக்கிறது பெட்ரு. நீங்கள் அது இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து அந்த கான்ட்ராக்ட் இதை ஸ்ட்ரைக் செலக்ட் பண்ணிங்க. மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு வந்து சேம் இது கிடச்சிரும். உங்களுக்கு சேம் வீக் கான்ட்ராக்ட் சேம் வீக் ஸ்ட்ரைக்கே கிடச்சிரும். ஒன்லி சம்டைம்ஸ் இந்த எக்ஸ்பைரி டே யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் வீக் ஸ்ட்ரைக்கு. அந்த மாதிரி வந்து இது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஆல்ரெடி ஐ சஜஸ்டட் ஒன்லி திஸ் இஸ் ஃபார் செல்லிங்கு. பையர்ஸ் மே டெஸ்ட் வித் ஸ்மால் குவான்டிட்டி. இது வந்து செல்லிங்க்கு வந்து நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகுது. ஐ ஆம் டூயிங் ஒன்லி செல்லிங் தான். நான் வந்து பையிங் இதில் வந்து ரொம்ப கம்மியான குவான்டிட்டி ஒரு சின்ன அக்கௌண்ட்டில் பண்ணிட்டுருக்கிறேன். அது வந்து சில சமயத்தில் வந்து அது வந்து எனக்கு வந்து ரிவர்ஸ் ஆகிடுது. அதனால் வந்து ஐ ஆம் சஜஸ்டிங் ஃபார் செல்லிங். ஸோ செல்லிங்கில் போடும்போது நல்லாயிருக்கும். அதேமாதிரி வந்துட்டு இந்த மார்ஜின் பெனிஃபிட் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க நினைக்கிறவங்க ஒரு 500 பாயிண்ட் அவையில் வந்து நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ஓடிஎம் ஸ்ட்ரைக்கோ நிஃப்டியோ இல்லை 1000 பாயிண்ட் அவையில் வந்து ஓடிஎம் ஸ்ட்ரைக்கு பேங்க் நிஃப்டிலையோ வந்து நீங்கள் வந்துட்டு வாங்கி வச்சுக்கலாம். ஸோ தட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு 100 பாயிண்டில் வந்து நீங்கள் வந்து நிஃப்டியில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைக்கு நீங்கள் வந்து செல் பண்ணுறீங்க. ஒரு 5 பாயிண்ட் 4 பாயிண்ட் 5 பாயிண்டில் வந்து ஒரு ஓடிஎம் ஸ்ட்ரைக்கை வந்து நீங்கள் செல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா பை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மார்ஜின் வந்து ரொம்ப கம்மியாகும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதில் வந்து சார் நீங்கள் வந்து பை பண்ண சொல்கிறீங்க, பை பண்ண சொன்னால் சாரி செல் பண்ண சொல்கிறீங்க, செல் பண்ண சொன்னால் எவ்வளோ மார்ஜின் தேவைப்படும்? நீங்கள் 1 லேக்கை வச்சு வித் ஹெட்ஜிங்கு நீங்கள் வந்துட்டு நிஃப்டியில் வந்துட்டு ஒரு 4 லாட் பண்ணலாம். 1 லேக் வச்சு 4 லாட் பண்ணலாம். இல்லை வித்தவுட் நான் ஹெட்ஜிங் பண்ணுறேன் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து 1 லேக்கை வச்சு 1 லாட்டோ அவ்வளோதான் பண்ண முடியும். வித்தவுட் 1 லாட்டோ 2 லேக் மேக்ஸிமம் பண்ணலாம். சில சமயத்தில் அது 2 லாட் கூட பேஸ்ட் ஆன் த ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் ஒன்லி அது முடியாது அது. ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் செல்லிங்க்கு வந்துட்டு மினிமம் 4 லாட், அதாவது ஒரு 100 குவான்டிட்டி எடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு 50 குவான்டிட்டி 100 குவான்டிட்டி எடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா வந்து இப்போ செல்லிங் வந்து ஒரு 1 லட்ச ரூபா, ஒரு 1 லேக் கேபிட்டல் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் த செல்லிங் பர்பஸு. நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ணணும்? நீங்கள் செல்லிங் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா வந்து முதல்ல நீங்கள் வந்து பை பண்ணிக்கணும். நேரடியாக செல்லிங் ஒரு 100 குவான்டிட்டி பண்ணிங்கன்னா நேரடியாக செல்லிங் பண்ண முடியாது. நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ஓடிஎம் அவுட் ஆஃப் ஸ்ட்ரைக்கில் வந்து ஒரு 4 பாயிண்ட் 5 பாயிண்ட் உள்ள மாதிரி வந்து ஒரு காலையோ புட்டையோ எந்த சைடு போகிறீங்க அதுக்கு மாதிரி வந்து பை பண்ணி வைக்கணும். ஃபஸ்ட்டு 100 பாயிண்ட் பை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து செல் பண்ண முடியும். இல்லை நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் நல்லா பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு 4 to 5 லேக்ஸ் வச்சிங்க அப்படின்னா வந்து 4 to 5 லேக்ஸ் வச்சிங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியில் வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணலாம். இந்த 4 to 5 லேக்ஸ் வச்சுட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 10,000 to 15,000 rupees டெய்லி ஈஸியாக பண்ணலாம். நல்லா வந்து ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்த பிறகு ஈவன் 5 லேக்கை வச்சு 20,000 கூட பண்ணலாம். அது வந்து நம்மளுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு தான். நீங்கள் வந்து ஒரு 5 லேக்கை வச்சுட்டு நீங்கள் 10,000 rupees பண்ணுறீங்கன்னா 2%ங்க. அந்த 2% டெய்லி பண்ணுறீங்க. நீங்கள் வந்து ஒரு மாதத்தில் வந்து ஒரு 20 நாளில் வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு 15 நாள் நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணீங்க அப்படின்னா வந்து 20 நாளும் ப்ராஃபிட்டில் தான் இருப்பீங்க. கொஞ்சமோ ஜாஸ்தியோ ஆனால் 20 நாள் ப்ராஃபிட்டில் தான் இருப்பீங்க. ஈவன் தோ ஒரு ஒர்ஸ்ட் கேஸில் வந்துட்டு இஃப் யூ ஆர் மேக்கிங் ப்ராஃபிட் ஒரு 15 days அண்ட் 5 days வந்து யூ ஆர் மேக்கிங் த லாஸ். அப்படிங்கும்போது இந்த 5 days லாஸுங்கும் போது நீங்கள் 2% வச்சிங்களேன், அந்த அளவுக்கு லாஸ் பண்ணுறீங்க. ஒரு 10,000 லாஸ் பண்ணுறீங்க. 5 நாளைக்கு 50,000 ரூபா. ஒரு 15 நாளைக்கு வந்து 10,000 ப்ராஃபிட் பண்ணுறீங்க. 1,50,000 ரூபா. ஸோ 50,000 மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா சாலிடாக 1 லட்ச ரூபா. சாலிடாக 1 லட்ச ரூபா வந்து நீங்கள் வந்துட்டு 5 லட்ச ரூபாயை போட்டு சாலிடாக 1 லட்ச ரூபா பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் பாசிபிலிட்டிஸ் ஆர் வெரி ஹை. that is 20% of your capital and which no one going to give. இதை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு 5 லட்ச ரூபா வச்சு பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு 1 லட்ச ரூபா வச்சு நீங்கள் மினிமம் பண்ணுங்கள். இல்லை நீங்கள் பையிங்கில் பண்ணி பார்க்கணும், நீங்கள் பையிங்கில் ஒரு 50,000 ரூபா வச்சு பண்ணி பாருங்கள். ஆனால் பையிங்கில் வந்து நான் அவ்வளோ தூரம் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணல. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்க்குறவங்க பார்க்கலாம். அதுலேயும் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிக்டாக பண்ணிங்கன்னா வந்து ஸ்டாப் லாஸ், அதாவது என்ன பையிங்கில் என்ன இஷ்யூ அப்படின்னா வந்துட்டு
நீங்கள் வந்து இந்த ஹை மொமெண்டம் இருக்கும்போது வந்து நல்ல ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். ஆனால் வந்து லோ மொமெண்டம் இருக்கும்போது வந்து என்னன்னா ப்ரீமியம் டிக்கே ஆகி எரோட் ஆகிடும். அப்போ நீங்கள் வந்து அதாவது ஒரு 40-50% வந்து டைம் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்டாப் லாஸ் அடிக்கும். ஒரு 20-30% வந்து நீங்கள் வந்துட்டு ப்ராஃபிட்டில் இருப்பீங்க. இருந்தாலும் ரிஸ்க் ரிவார்டை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு அதுலேயும் வந்து ப்ராஃபிட்டில் வந்து நீங்கள் இருக்கலாம். ஏன்னா வந்துட்டு அங்கே பைக்கில் போகும்போது வந்து உங்களுக்கு வந்து ரிவார்டு வந்து 1:3 வச்சுக்கணும். ரிஸ்க் வந்து ஒரு 1000 ரூபான்னா ரிவார்டு வந்து 3000 ரூபா வச்சுக்கணும். அப்போ தான் நீங்கள் வந்துட்டு அதாவது 1000 ரூபா 10 வாட்டி 1000 ரூபா 10 வாட்டி நீங்கள் ஃபெயில் பண்ணீங்கன்னு வச்சுங்க. ஈவன் 15 வாட்டி கூட 1000 ரூபா ஃபெயில் பண்ணீங்க அப்படின்னா 15,000 ரூபா போகும். நீங்கள் வந்துட்டு 5 வாட்டி நீங்கள் வந்துட்டு இது பண்ணீங்கன்னா ப்ராஃபிட் பண்ணீங்கன்னா 3 15 அப்போ 15 ஜீரோ நோ லாஸ் லோ ப்ராஃபிட்டில் இருப்பீங்க. நீங்கள் வந்துட்டு இதை 50-50% பண்ணிக்கும்போது நீங்கள் வந்து 50% பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்துட்டு யூ வில் பி இன் ரியல் ப்ராஃபிட். ஸோ தட் இஸ் ஐ எம் ஜஸ்ட் சஜஸ்டிங் ஃபார் த selling. And this is my WhatsApp number. So if anyone want to know more on the strategy and trading along with me, can contact in my WhatsApp number 9158511220, and you can just give the join the Telegram channel also. I will going to update in Telegram channel also regularly, and this email ID also it is there. You can contact me, and this for trading along with me, I will just give the fees and all. I will give it in the this one Telegram group, as well as in my this thing video description, YouTube video description. You can just join and you can send the screenshot to me. So you can GPay in the 9158511220, and you can send the screenshot. So accordingly we will go through, and first week onwards I will going to start this one. So thank you for watching, and hope you all have enjoyed in this Sunday. And this is a little lengthy video, and don't forget to subscribe and forward, and do like and give your comments in the comment box. நான் நிறைய வாட்டி நான் வந்து இதை பற்றி சொல்லியிருக்கேன். கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க, லைக் பண்ணுங்கள், இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன். ஆனால் வந்துட்டு யாருமே வந்து இதை வந்து நான் வந்து இதை ஃப்ரீயாக கொடுக்குறதுனால வந்து யாருமே இதை என்னுடைய இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை வந்து அவ்வளோ சீரியஸாக எடுத்துக்கிறது கிடையாது. ஸோ அதனால தான் வந்து ஒரு ஸ்மால் சின்ன சார்ஜ் தான் பண்ண போகிறேன் நான் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி. அதுவும் என்னோட வர்றவங்க, என்னோட வந்து ஜாயின் பண்ணி என்னோட வந்து ட்ரேடிங் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு தான் அதை சார்ஜ் பண்ண போகிறேன். இல்லை வேண்டாம், என்னோட இதை பார்த்தே நான் வந்து இந்த வீடியோ பார்த்தே நான் தெரிஞ்சுக்குவேன், வீடியோ பார்த்தே கற்றுக்குறேன் அப்படின்னா ஓகே. நீங்கள் வீடியோ பார்த்து நீங்கள் வந்து கோ த்ரூ, யூ கேன் ட்ரேடு. ஈவன் தோ வீடியோ பார்த்து நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணிங்கனாலும் உங்களுடைய அவுட்கம் எனக்கு எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் தெரிவிங்க. அதே மாதிரி நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஸோ தட் திஸ் ஜேர்னி we will going to continue this journey with a small group. I will going to add a small group only, and whoever is coming fast, they can join along with me. Thank you for watching. Thank you.